السلام علیکم لسنرز، آج جو میں عمران سیریز کے ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسپر ریس، جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کا پہلا حصہ۔ عمران نے کار یالٹو کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے موڑ کر سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھائی تھی، جہاں اس قدر رنگ برنگی کاریں موجود تھیں جیسے کاروں کا میلہ لگا ہوا۔ عمران اپنی کار پارک کرنے کے لیے خاصی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس نے بہرحال اسے پارک کر ہی لیا تھا۔ کار سے نیچے اتر کر اس نے کار پارک کی اور پھر پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر اس نے جیب میں ڈالا تھا۔ اطمینان سے چلتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس کو دیکھ کر ہر آنے والا بے اختیار مسکرا دیتا۔ اس نے سبز رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، جس پر بینڈ ماسٹروں کی یونیفارم کی طرح سفید رنگ کی 2 پٹیاں کمر سے پیر تک جا رہی تھیں۔ بنفشی رنگ کی شرٹ اور اس پر گہرے سرخ رنگ کا کوٹ تھا اور گلے میں تیز زرد رنگ کی ٹائی موجود تھی۔ یہ خالصتاً مسکروں جیسا لباس تھا، لیکن عمران اسی طرح چل رہا تھا جیسے اس نے بڑا مناسب لباس پہن رکھا ہو۔ پھر اچانک ایک جاتا ہوا بزرگ سا آدمی رک کر عمران کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ کسی عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ کیا تم واقعی مسخرے ہو؟ بزرگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو مسخرہ نظر آ رہا ہوں؟ عمران نے منہ بناتے کہا۔ اگر تم مسخرے نہیں ہو تو پھر تمہارے علاوہ ہم سب مسخرے ہیں۔ یہ کیا لباس پہن کر آئے ہو؟ بزرگ نے غصیلے لہجے میں باقاعدہ عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ عمران کا چہرہ یکلخت ایسا ہو گیا جیسے اسے شدید دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں چپکانا شروع کر دیں اور ساتھ ہی وہ اس طرح سسکنے لگا جیسے اسے واقعی بے حد تکلیف ہوئی ہو۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ تم تو رو رہے ہو، کیا ہوا؟ سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مسخرہ کہا ہے۔ بزرگ نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کے سر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ پچکارتے کہا۔ میں تو ہوں ہی مسخرہ، عمران نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ مسخرے تو دوسروں کو ہنساتے ہیں، بزرگ نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو رو رہا ہوں بزرگوار کہ آپ کو اگر نہیں ہنسا سکا تو پھر کلب میں موجود نوجوان کیسے ہنسیں گے، اور اگر وہ نہیں ہنسیں گے تو پھر مجھے بھوک سے خودکشی کرنا پڑے گی، عمران نے سسکیاں لیتے کہا۔ او تم بھوکے ہو؟ اوہ ویری سیڈ۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اوہ آؤ، بزرگ نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے عمران کے بھوکا ہونے پر شدید اعصابی دھچکا پہنچا۔ میں بھوکا نہیں، میں تو کہہ رہا تھا کہ جب کوئی نہیں ہنسے گا تو منہ کیسے کھلے گا، اور جب منہ ہی نہیں کھلے گا تو پھر کھانا منہ کے اندر کیسے جائے گا، اور جب کھانا منہ کے اندر نہیں جائے گا تو پھر ظاہر ہے بھوک سے مرنا پڑے گا، اور اسے لوگ خودکشی ہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا اور آخر میں اللہ حافظ کہہ کر اس طرح مڑ گیا جیسے اس بزرگ سے اس نے کوئی بات کی ہی نہ ہو۔ بزرگ ہکا بکا کھڑا مین گیٹ کی طرف جاتا دیکھتا رہا، لیکن وہ بھی مین گیٹ تک پہنچا نہ تھا کہ بزرگ نے اس طرح کاندھے اچکائے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا اور مڑ کر کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران بے اختیار مسکراتا کلب میں داخل ہو گیا۔ کلب تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہنسی کی مترنم آوازیں اور خاص طور پر نسوانی ہنسی کی آوازوں سے ہال گونج رہا تھا۔ جو بھی عمران کی طرف دیکھتا بے اختیار مسکرا دیتا۔ عمران بھی کلب کے مین گیٹ سے تھوڑا آگے رک کر پورے ہال کو اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی کلب میں داخل ہوا ہو۔ اسی لمحے یونیفارم میں ملبوس ایک آدمی اس کی جانب آیا تھا۔ اس کے سینے پر سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا۔ یس صاحب، آپ نے ہال میں بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، ڈانس کرنا ہے یا کارڈز کھیلنے ہیں، فرمائیے، سپروائزر نے اس انداز میں کہا جیسے ویٹر ہوٹل کا مینیو جلدی جلدی بتا دیں۔ میں نے انڈوں پر بیٹھنا ہے، بشرطے کہ انڈے شتر مرغ کے ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سپروائزر پہلے تو حیران سا نظر آیا، پھر وہ اوپر سے نیچے تک عمران کا لباس دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ شاید اس نے پہلے جلدی میں عمران کے لباس پر توجہ نہیں دی تھی۔ آپ ٹھیک ہے، آئیے فی الحال تو کرسی پر بیٹھیے، جب شتر مرغ انڈے دے گا تو ان پر بھی بیٹھ جائیے گا، سپروائزر نے ہنستے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مرغ انڈے دیتا ہے یا مرغی؟ اس لیے شتر مرغی تو انڈے دے سکتی ہے، شتر مرغ کیسے انڈے دے سکتا ہے؟ البتہ وہ مرغ ہے تو بانگ دے سکتا ہے۔ ویسے سیانے کہتے ہیں کہ مرغی اگر بانگ دینا شروع کر دے تو اسے فوراً ذبح کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نحوست کی نشانی ہوتی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں سپروائزر کو سمجھانا شروع کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ اس سے پہلے کہ سپروائزر کوئی جواب دیتا اس کی عقب سے آواز سنائی دی۔ سر یہ صاحب، سپروائزر نے مڑ کر مؤدبانہ لہجے میں کہنا شروع کیا تھا کہ آنے والا اس کی سائڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے جھٹکا کھایا جیسے اس کے جسم میں لاکھوں وولٹیج کرنٹ گزر گیا ہو۔ آپ عمران صاحب، آپ مگر آپ یہاں کیوں کھڑے؟ تم جمیل، تم نے کیوں عمران صاحب کو روک رکھا ہے؟ سوری، ویری سوری عمران صاحب، آنے والے نے انتہائی بوکھلائے لہجے میں کہا۔ یہ کلب کا مینیجر تھا اور بہت اچھی طرح عمران کو جانتا تھا۔ ارے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، دراصل میں اور جمیل صاحب مل کر یہ سوچ رہے تھے کہ انڈے شتر مرغ دیتا ہے یا شتر مرغی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو مینیجر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم جاؤ جمیل، ورنہ عمران صاحب سے زیادہ باتیں کر لینے کے بعد تم گریبان پھاڑ کر سڑک پر دوڑتے نظر آؤ گی۔
آئیے عمران صاحب، میں آپ کو 3rd فلور پر چھوڑاؤں۔ مینیجر نے ہنستے ہوئے کہا تو سپروائزر جمیل، جس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ پریشانی کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے، تیزی سے مڑا اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ 3rd فلور پر کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے مینیجر سے پوچھا تھا۔ 3rd فلور پر مسخروں کے درمیان مقابلہ ہونے والا ہے۔ کئی ملکوں کے مسخرے اپنا شو دکھائیں گے۔ آپ بھی اسی لیے یہ لباس پہن کر آئے ہیں کہ آپ اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ مینیجر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے پھر تو یہ مقابلہ تم آسانی سے جیت جاؤ گے، کیونکہ تم مسخروں کو بھی ہنسا سکتے ہو۔ ویسے کتنے ملکوں کے مسخرے آئے ہوئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہ دونوں کلب ہال کی سائڈ میں موجود راہداری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، جہاں اسسٹنٹ مینیجر اور مینیجر کے آفیسز تھے۔ ان کے ساتھ ہی اوپر فلور پر جانے والی لفٹ موجود تھی۔ 4 یورپی ملکوں کے، 2 ایشیائی ملکوں کے اور 1 افریقی ملک کا ہے۔ مینیجر نے جواب دیتے کہا۔ تمہارا نام حشمت ہے نا؟ عمران نے کہا تو مینیجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میرے کان میں بتا دو کہ اس شو کے لیے آنے والے مسخروں سے کتنے معاوضوں کا وعدہ کیا ہے تم نے، تاکہ تمہاری مینیجری، دوسرے لفظوں میں تمہاری جاؤ حشمت قائم رہے۔ عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب، یہ ریوالٹو کلب کی روایت ہے کہ وہ ایسے شوز منعقد کرواتا رہتا ہے، اور یہ شو گزشتہ 1 ہفتے سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ شو کی فیس بہت بھاری ہے، لیکن 3rd فلور پر ایک کرسی مزید رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لوگ بھاری فیس دے کر کھڑے رہ کر شو دیکھتے ہیں۔ حشمت نے جواب دیتے کہا۔ مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ جن کو تم نے یورپی اور افریقی مسخرے بنا رکھا ہے وہ پاک ایشیا اور کافرستان کے رہنے والے ہیں۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ وہ یورپی نژاد اور افریقی نژاد ہی ہیں۔ عمران نے کہا تو حشمت کے چہرے پر یخلت پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران صاحب پلیز، آپ یہ بات اوپن نہ کریں، ورنہ لوگ پورے کلب کو تباہ کر دیں گے۔ پلیز عمران صاحب پلیز، حشمت نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ تمہارے دفتر میں بیٹھ کر اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ نتیجہ؟ کیسا نتیجہ عمران صاحب؟ یہ بات درست ہے کہ یہ تمام مسخرے جو یہاں دوسرے ملکوں کی نمائندگی کرتے شو کر رہے ہیں، اصل میں طویل عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہیں، لیکن ہیں تو وہ یورپی نژاد اور افریقی نژاد۔ باہر سے ایسے لوگوں کو منگوانے پر بھاری اخراجات آتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو مناسب معاوضہ پر ہائر کیا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ یہاں کے کلچر، ماحول، لوگوں کی ذہنی استعداد کو سمجھتے ہیں اور انہی پیمانوں کو سامنے رکھ کر اپنا شو تیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کا شو بے حد پسند کرتے ہیں اور کلب کو خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ حشمت نے ایک لحاظ سے پوری تقریر کرتے کہا۔ یہ باتیں راہداری میں ہو رہی تھی، جہاں اس کا آفس تھا۔ آفس میں چلو وہیں بات ہوگی، عمران نے اس بار سخت لہجے میں کہا تو حشمت کے چہرے پر قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ وہ عمران کو طویل عرصے سے جانتا تھا۔ اسی لیے اس کے اس طرح سنجیدہ ہو جانے پر وہ پریشان ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد عمران حشمت کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ عمران صاحب، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ حشمت نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے کہا، جبکہ عمران میز کی دوسری جانب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پینے پلانے کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کل تمہارے یورپی مسخرے ریڈ بلڈ نے اپنے شو میں یہ الفاظ کہے تھے کہ بلیک ٹائیگرز جب وائٹ ٹائیگرز پیدا کرتے ہیں تو نتیجے میں کراس ٹائیگر سامنے آتے ہیں۔ عمران نے کہا تو حشمت چونک پڑا۔ ہاں میں نے سنا تو تھا، لیکن یہ تو عام سی بات ہے، اس پر تو شاید کوئی ہنسا بھی نہ تھا، بلکہ میں حیران تھا کہ ریڈ بلڈ نے ایسے فکرے کہے ہی کیوں۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کل آپ کیا شو میں موجود تھے؟ حشمت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک غیر ملکی اخبار نے شو کے بارے میں رپورٹ لکھتے خصوصی طور پر ریڈ بلڈ کے اس فکرے کو بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی رپورٹ کی ہے کہ فکرہ کسی طرح بھی کسی مسخرے کا نہیں ہو سکتا، بلکہ لگتا ہے یہ کوئی خصوصی کوڈ ہے جسے ریڈ بلڈ نے اس انداز میں کسی تک پہنچایا ہے۔ میں نے پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز فکرات کہہ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ شو میں شامل ہوا جائے۔ عمران نے کہا تو اسسٹنٹ مینیجر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، اسی لیے آپ کا ریڈ بلڈ کے اس فکرے کو اس قدر سنجیدہ لینے کا مطلب ہے کہ معاملات اس سے زیادہ گہرے اور جتنے ہم سمجھ رہے ہیں۔ کلب تو اس شو کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا۔ پلیز آپ فوری طور پر کوئی کارروائی نہ کریں، ہمیں یہ شو آج کے بعد نہیں کرنا، اسسٹنٹ مینیجر نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو یہ بہتر ہے کہ ریڈ بلڈ کو یہاں بلوا لو، ورنہ اگر میں شو میں پہنچ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان تمسخر کا مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، عمران نے مسکراتے کہا۔ لیکن پلیز آپ ریڈ بلڈ کو کوئی دھمکی نہ دیں، ورنہ ہمارا شو خراب ہو جائے گا۔ آج شو کا آخری دن ہے، کل بے شک اسے آپ گولی مار دیں، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا، مینیجر نے روح دینے والے لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو، مجھے تمہارے کلب کا بے حد خیال ہے، اور اسی خیال کے پیش نظر تو یہ لباس پہن کر آیا ہوں تاکہ مسخرے سے اپنے مقابلے میں اسے اصل حقیقت معلوم کر لوں۔ تم لوگ اچانک نہ آ جاتے تو میں شو میں ہی جا رہا تھا، عمران نے کہا۔ شکریہ عمران صاحب، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا، مینیجر نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا عمران جو کچھ کہتا ہے وہی کچھ کرتا بھی ہے۔ اسی لیے عمران کی بات سن کر اسے یقین آ گیا کہ اب کم از کم اس کا شو خراب نہیں ہوگا۔
اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ ریڈ بلڈ سے میری بات کرواؤ، حشمت مینیجر نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دی۔ چند لمحوں بعد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مینیجر نے ریسیور اٹھا لی۔ یس، حشمت نے کہا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ریڈ بلڈ صاحب لائن پر ہیں، سر بات کیجیے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اب عمران بخوبی سن رہا تھا۔ ہیلو مینیجر، حشمت بول رہا ہوں۔ حشمت نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس، ریڈ بلڈ بول رہا ہوں۔ اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ میں شو کی تیاری کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے قدرے سرد لہجے میں کہا کہ میرے آفس میں آ جائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شو ڈراپ کرنا پڑے۔ حشمت کا لہجہ زیادہ سرد ہو گیا تھا اور عمران بے اختیار مسکرا دی۔ اسے معلوم تھا کہ ریڈ بلڈ اصل یورپی نہیں ہے بلکہ یہاں کا رہائشی ہے، جبکہ اسے یہاں یورپ سے آیا ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسی لیے مینیجر اس پر حاوی ہو رہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریڈ بلڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ آئیں تو صحیح، پھر تفصیل سے بات ہوگی، مینیجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک یورپی اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی تقریباً عمران سے ملتا جلتا لباس پہن رکھا تھا۔ تقریباً ہر رنگ اس کے لباس میں شامل تھا۔ یہ عمران صاحب ہیں، ان کا تعلق حکومت کی ایک ایجنسی سے ہے اور عمران صاحب یہ ریڈ بلڈ ہے جن کے بارے میں آپ سے بات ہوئی ہے۔ مینیجر نے باقاعدہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرواتے کہا تو عمران نے اٹھ کر اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ نے یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ یہ لباس تو ہم مسخرے پہنتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جبکہ آپ کا تعلق تو ایجنسی سے ہے۔ پھر ریڈ بلڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے ہاں سنگترے کی ایک قسم کو ریڈ بلڈ کہا جاتا ہے، جبکہ آپ کا یہ نام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا مجھے بھی آپ کی طرح حیران ہونا چاہیے؟ عمران نے جواب دیا تو ریڈ بلڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ، تو آپ ذہنی طور پر ہمارے قبیلے کے فرد ہیں۔ ویری گڈ۔ بہرحال مجھے یہاں کیوں کال کیا گیا؟ میں شو کی تیاری کر رہا تھا، ریڈ بلڈ نے کہا۔ تم نے کل شو کے درمیان ایک فقرہ بولا تھا جس میں بلیک ٹائیگرز، وائٹ ٹائیگرز اور کراس ٹائیگرز کے الفاظ تھے۔ اس فقرے پر ایک غیر ملکی اخبار نے باقاعدہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ فقرہ ایک مسخرے کا فقرہ نہیں اور نہ ہی شو میں اس فقرے پر کوئی ہنسا تھا۔ یہ فقرہ کوئی کوڈ ہے اور ریڈ بلڈ نے خصوصی طور پر یہ کوڈ فقرہ کسی تک پہنچایا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ شو میں شامل ہو کر وہاں تمہارے ساتھ تبصر کا مقابلہ کیا جائے، لیکن مینیجر صاحب میری شمولیت سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ میری شمولیت سے شو خراب ہو جائے گا اور ان کا کلب بدنام ہو جائے گا، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ اب تم ہی بتا دو، تم نے یہ فقرہ کس تک پہنچایا ہے اور اس کا اصل مطلب اور منصوبہ کیا ہے؟ عمران نے کہا تو ریڈ بلڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس اخبار نے خواہ سادہ اس فقرے کو متنازع بنا دیا ہے۔ کوڈ والی تو کوئی بات نہیں، میں یہ فقرہ افریقی مسخرے روبن کو سنانے لگا تھا کیونکہ وہ خالصتاً افریقی نہیں ہے۔ اس کا رنگ روپ بتا رہا تھا کہ وہ 2 نسلوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ میں نے اسے بلیک ٹائیگرز اور وائٹ ٹائیگرز کا ملاپ کہہ کر کراس ٹائیگر کا لقب دیا تھا۔ ریڈ بلڈ نے جواب دیتے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں چونکہ تمہارے شو میں کبھی نہیں آیا اس لیے مجھے معلوم نہ ہوگا کہ افریقی مسخرہ رابن کس رنگ روپ کا ہے اور تم مجھے احمق بنا کر واپس جا کر خوب کہہ کے مارو گے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہارا شو ایک نجی ٹی وی نیٹ ورک والے دکھاتے بھی ہیں۔ میں نے روبن کو دیکھا ہے، وہ مکمل افریقی ہے، قطعاً کراس بریڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے دانستہ جھوٹ بولا ہے۔ عمران کا لہجہ یخلق سرد ہو گیا۔ عمران صاحب پلیز، میں بات کرتا ہوں، حشمت نے عمران سے مخاطب ہو کر انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے سمجھا دو کہ بلف کرنے کی صورت میں اس کا حشر ابنتناک بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ میں نے کوئی بلف نہیں کیا، جو میں سمجھتا تھا اس کے مطابق میں نے فقرہ بولا ہے، یہی سچ ہے جو کچھ میں نے بتایا۔ ریڈ بلڈ نے بھی اس بار سخت لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آج شو کا آخری دن ہے، آج شو ہو جانے دیں، اس کے بعد یہ سب ہماری طرف سے فارغ ہوں گے، اسی لیے پلیز آپ مہربانی کریں اور شو مکمل ہونے دیں، اس کے بعد آپ جانیں اور یہ لوگ۔ مینیجر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ جا کر شو کریں مسٹر، مینیجر نے ریڈ بلڈ سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ریڈ بلڈ کو جانتے ہو جو ریالٹو کلب میں شو کر رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کسی بھی وقت کلب سے غائب ہو سکتا ہے، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے اور پھر وہ جہاں جائے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ ابھی پہنچ جاؤ کلب، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا کہ اور عمران نے فون آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ عمران صاحب، ویسے میرا خیال ہے کہ ریڈ بلڈ بھاگے گا نہیں، حشمت نے کہا تھا۔ اگر وہ ایسا کرے گا بھی تو اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ گڈ بائے، عمران نے مسکراتے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پاک ایشیا دارالحکومت سے تقریباً 500 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ایک بڑے
शहर पागलपुर के एक होटल के कमरे में 3 नौजवान एग्रीमेंट कुर्सियों पर सामने दीवार पर लगी टीवी स्क्रीन को इस तरह बगौर देख रहे थे जैसे कोई इंतहाई दिलचस्प तमाशा टीवी पर दिखाया जा रहा हो। जबकि टीवी पर 3 यूरोपीय मस्खरे और एक अफ्रीकी मस्खरा आपस में मजाक का मुकाबला कर रहे थे। चूंकि वो सब मकामी ज़ुबान बोल रहे थे, इसलिए इन तीनों में से 2 के चेहरों पर तो कदरे बोरियत के तासुरात थे। जबकि एक एग्रीमी नौजवान बार-बार ना सिर्फ हँस रहा था, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो इस कदर ज़ोर से कहका लगाता कि पूरा कमरा गूंज उठता। जबकि बाकी 2 खामोश बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद हँसने वाला नौजवान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह! कोड आ गया है। हँसने वाले ने उछलते हुए कहा तो बाकी 2 भी चौंक पड़े थे। इसे बंद करके बताओ कि क्या कोड है? एक ने तेज़ लहजे में कहा तो हँसने वाले ने हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोलर से बटन प्रेस करके टीवी बंद कर दिया था। इसने कहा है कि ब्लैक टाइगर्स और व्हाइट टाइगर जब मिलते हैं तो क्रॉस टाइगर सामने आते हैं। हँसने वाले ने तफसील बताते कहा। जेम्स, दोबारा दोहराओ, क्या कह रहे हो? एक नौजवान ने हँसने वाले को जेम्स का नाम लेकर कहा था। इस मस्खरे ने, जिसका नाम रेड ब्लड है, अफ्रीकी मस्खरे को मुखातिब होकर कहा है कि ब्लैक टाइगर और व्हाइट टाइगर जब मिलते हैं तो क्रॉस टाइगर सामने आते हैं। जेम्स ने जवाब देते कहा, ये क्या कोड हुआ जेम्स? क्या तुम्हें इसकी समझ आई है? तीसरे अक्रीमियन नौजवान ने मुंह बनाते कहा, हाँ रॉबर्ट, मुझे तो समझ आ गई है और मेरा ख्याल है कि आइजैक को भी समझ आ गई होगी। जेम्स ने दूसरे अक्रीमियन की तरफ देखते कहा, नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आया, तुम समझाओ हमें। दूसरे अक्रीमियन, जिसे आइजैक कहा गया था, उसने जवाब दिया, मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि हमें रात के वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिन में कार्रवाई करने से हम मारे जा सकते हैं। जेम्स ने जवाब देते कहा, तो ब्लैक से तुमने रात और वाइट से दिन मुराद लिया है और क्रॉस से क्रॉस फायरिंग मुराद लिया है? आइजैक ने कहा था। हाँ, तुम दुरुस्त समझे हो। जेम्स ने, जो इन दोनों का इंचार्ज लगता था, मुस्कुराते कहा, लेकिन कार्रवाई कहाँ होनी है, ये कौन बताएगा? रॉबर्ट ने कहा तो जेम्स और आइजैक दोनों भी चौंक पड़े। हाँ, ये बात तो पता नहीं थी ना, जेम्स ने कहा था। इस रेड ब्लड से मालूम करें, आइजैक ने कहा था। इसे भी मालूम नहीं होगा। ऐसे कोड ऐसे लोगों को नहीं बताए जाते। अभी तो यही कहा गया है कि वो ये फिक्रा बोल दे और उसने बोल दिया होगा। जेम्स ने जवाब देते कहा, तो फिर इसे मालूम करें जिसने इसे ये फिक्रा बताया होगा। रॉबर्ट ने कहा, नहीं, हमें चीफ से मालूम करना होगा जिसने हमें ये कोड सुनने का पाबंद किया। जेम्स ने कहा, फिर उसने सामने पड़े फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्या तुम्हें फ़ोन कोड का इल्म है? रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, मैंने पहले ही मालूम कर लिए थे। जेम्स ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसका लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। यस, रिसीवर उठाने की आवाज़ के साथ एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जेम्स बोल रहा हूँ, पाकेशिया से। चीफ से बात करवाएं, जेम्स ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जेम्स बोल रहा हूँ चीफ, जेम्स ने मौदबाना लहजे में कहा। क्या फ़ोन महफूज है? दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ, हम दारुल हुकूमत में नहीं हैं, बल्कि वहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक और शहर में हैं, इसलिए यहाँ कोई ख़तरा नहीं हो सकता। जेम्स ने जवाब देते कहा। गुड, अब बताओ क्यों फ़ोन किया है? जेम्स ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। चीफ, हमने टीवी पर रियाल्टो क्लब में होने वाला शो बगौर देखा है। आपको इल्म है कि हमें यहाँ पर मकामी ज़बान बखूबी आती, इसीलिए मैं उसे सुनता और समझता हूँ। फिर तवक्का के मुताबिक अचानक यूरोपीय मस्खरे रेड ब्लड ने फिक्रा बोल दिया जो कतई इस शो की गुफ्तगू में अजनबी था। जेम्स ने कहा था। क्या कहा है उसने? चीफ ने पूछा। उसने कहा कि ब्लैक टाइगर्स और वाइट टाइगर जब मिलते हैं तो क्रॉस टाइगर सामने आता है। जेम्स ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या समझे हो इससे? चीफ ने कहा था, मैं समझा हूँ कि हमें कहा जा रहा है कि हम रात के अंधेरे में कार्रवाई करें, दिन को हम मारे जा सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमने कार्रवाई कहाँ करनी है। जेम्स ने कहा था, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, फिक्रा तो यही कोड है, लेकिन इसका मतलब शायद वो नहीं जो तुम समझते हो। चीफ ने कहा था। तो फिर चीफ, और क्या किया जाए? जेम्स ने कहा, मैं मालूम करके तुम्हें खुद फ़ोन करता हूँ, तुम्हारा नंबर मेरे कंप्यूटर में मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जेम्स ने रिसीवर रख दिया। ये अजीब केस बन गया है, ना कोई सर है ना पैर, सिर्फ इतना कहकर हमें यहाँ भिजवा दिया गया है कि हमने कॉस्पर इसका फार्मूला हासिल करना है। कहाँ से करना है इसका कोई इल्म नहीं, आइजैक ने कहा था। और ये भी नहीं मालूम कि कॉस्पर हैं क्या, इनकी क्या अहमियत है। रॉबर्ट ने आइजैक की बात पर वजाहत करते कहा, फिर ये अजीब बात है कि कोई मसखरा कोड बोलेगा जिससे हमें फार्मूला हासिल करने के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। क्या ये पागलपन नहीं है? आइजैक आइजैक ने कहा तो जेम्स बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे खुद भी मालूम नहीं और शायद चीफ को भी मालूम नहीं कि ये फार्मूला पाकिस्तान में कहाँ है। अलबत्ता कोई कुव्वत ऐसी है जो चीफ की पुष्ट पर है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आना चाहती, इसलिए कोड वगैरह का खेल खेला जा रहा है। जेम्स ने कहा था, लेकिन अगर वो बताना चाहती तो पहले मैं बता देती हूँ। कोड का चक्कर क्यों चलाया गया? रॉबर्ट ने कहा था।
میرے خیال میں اس قوت کو اس کوڈ کا انتظار تھا، جیمس نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سب چونک پڑے۔ جیمس نے ریسیور اٹھا لیا اور لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ جیمس بول رہا ہوں، جیمس نے کہا۔ چیف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تھی۔ یس چیف، جیمس نے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، اس کوڈ کا مطلب وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ نامی ٹائر بنانے والی کمپنی کے چیف مینیجر، جس کے نام میں کراس آتا ہے، سے معلومات مل سکتی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹائر بنانے والی کمپنی کا سائنسی ریس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے چیف؟ جیمس نے حیران ہوتے کہا۔ پاکیشیا نے ان ریس کو اس قدر خفیہ رکھا ہے کہ پوری دنیا کے سپر ایجنٹس ٹکرے مار چکے ہیں، لیکن کوئی بھی ان ریس تک پہنچ نہیں سکا۔ جبکہ یہ ریس اس قدر جدید ہے کہ شاید ایکریمیا 1000 سال تک مزید ریسرچ کے باوجود کاسپر ریس تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ہر صورت میں ان ریس کو حاصل کرنا ہے، اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف، ایسی بات ہے تو ان ریس میں میرے ساتھی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان پر اعتماد نہیں کیا، انہیں اس بارے میں بتایا نہیں، تاکہ وہ صورتحال کو جاننے کے بعد اس پر کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جیمس نے اپنے ساتھیوں کو آنکھ مارتے کہا تو اس کے دونوں ساتھی بے اختیار مسکرا دی۔ ان ریس کے بارے میں ابھی تک مکمل اطلاعات نہیں مل سکی، البتہ جس قدر اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق یہ ریس کسی غیر ارضی شہاب ثاقب سے پاکیشیا سائنسدانوں کو ملی تھی، لیکن پھر پاکیشیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر رحمت نے پوری زندگی اس پر ریسرچ میں گزار دی، اور آخر کار وہ زمین سے نکلنے والی ایک دھات کیسپر سے انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے اس کا نام کیسپر ریس رکھا گیا۔ ڈاکٹر رحمت تو فوت ہو چکا ہے، اب اس کا اسسٹنٹ ڈاکٹر شہاب اس پر کام کر رہا ہے، چیف نے مزید تفصیل دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آسانی سے ڈاکٹر شہاب کو تلاش کیا جا سکتا ہے، جیمس نے کہا تو دوسری طرف سے چیف کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تمہارا خیال ہے کہ پاک ایشیائی احمق ہیں؟ انہوں نے ڈاکٹر شہاب کے فوت ہونے کی یہ نہ صرف خبر اڑائی بلکہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا، اسے سب کے سامنے دفن کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ درست اور ہو سکتا ہے کہ ان ریس کو خفیہ رکھنے کے لیے ڈرامہ کھیلا گیا ہو، لیکن اس کے بعد اور کسی کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی کہ کون ان ریس پر کام کر رہا ہے، چیف نے جواب دیتے کہا۔ چیف، یہ ریس کس کام آتی ہے؟ جیمس نے کہا تھا۔ ہاں، اصل بات بتانا تو میں بھول گیا۔ سیاہی ایجنٹوں میں ایک ایجنٹ نے اس بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر رحمت سے ملا ہے، اور اس نے اسے بتایا کہ ان ریس کو کنٹرول کر کے ایک گن تیار کی جا رہی ہے۔ یہ ریس اگر زمین سے فائر کی جائیں تو یہ روشنی سے 10 گنا تیز رفتار سے آسمان کے بالائے بنفشی تہ، جیسے اوزون کہا جاتا ہے، میں پہنچ جاتی ہیں، اور پہلی بار ریس فائر کرنے سے اوزون کی تہ پھٹ جاتی ہے۔ سورج کی انتہائی خطرناک ریس زمین تک پہنچ جاتی ہیں، اور جس سے دنیا کے اس حصے میں جہاں اوزون کو پھاڑا گیا ہو وہاں کا نظام یکسر تبدیل کیا جاتا ہے، اور فصلیں، بارشیں، بادل، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت سب تہوالا ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ناقابل علاج ہوتی ہیں، جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، غرضے کے متاثرہ علاقہ وسیع طور پر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور، امیر اور خوشحال ہو۔ اس کا اسلحہ فوجیں اس کے کسی کام نہیں آتی، چیف نے تفصیل سے بتایا تھا۔ تو یہ تو بہت ہولناک ریس ہے چیف، اس سے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، جیمس نے کہا تھا۔ ہاں، اسی لیے تو ہم انہیں پاک ایشیائی جیسے ملکوں میں کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے، چیف نے جواب دیتے کہا۔ تو وہ جس کے ہاتھ لگیں گی وہ اسے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دے گا، جیمس نے کہا۔ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کی یہی تو عجیب سی خاصیت ہے کہ پہلی بار مخصوص حصے پر ریس فائر کرنے سے اوزون پھٹ جاتا ہے، لیکن دوسری بار فائر کرنے سے ریس پھٹے ہوئے اوزون کو سی دیتی ہے، جیسے مشین سے کپڑا سلائی کیا جاتا ہے، جس طرح لیزر سے بیک وقت کسی بھی چیز کو کاٹا اور سلائی کیا جاتا ہے، چیف نے جواب دیتے کہا۔ لیکن چیف، یہ مسخرے ریڈ بلڈ کو کس نے یہ کوڈ بولنے کے لیے کہا، اور یہ کوڈ مسخرے تک پہنچا کیسے، اور ایسا کیوں کیا گیا؟ جیمس نے ایک اور سوال کرتے کہا۔ ایک گورنمنٹ ایجنٹ کو معلوم ہوا کہ یورپی ملک فون لینڈ کی ایک ایجنسی نے اس بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن اس ایجنٹ جس نے یہ معلومات حاصل کی تھی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے مرتے ہوئے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ اس کی ایک بات یورپی مسخرے جو پاک ایشیا میں رہتا ہے پہنچا دے، اور اسے کہہ دے کہ کسی بھی بڑے شو کے دوران وہ یہ بات کہہ دے، یہ بات اس تک پہنچ جائے گی جس تک وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایجنٹ ہلاک ہو گیا۔ اس کارمن ایجنٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے ریڈ بلڈ کا گھیراؤ کر لیا۔ ہم چاہتے تو یہ کوڈ فکرہ اس سے بھی معلوم کر سکتے تھے، لیکن اس طرح یہ فکرہ شو میں نہ کہا جاتا اور اس شخص تک پہنچ جاتا جسے وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ فون لینڈ کی اس ایجنسی کا ایک سیکشن انچارج ہمارا آدمی ہے، ہم نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ فکرہ شو میں کہہ دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں، اس سے اس جگہ کا علم نہیں ہو جاتا جہاں ان ریس پر
کام ہو رہا ہے، اس لیے اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس آدمی کا پتہ چلائیں جسے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے، اور اس بارے میں اس ایجنسی میں ہمارے آدمی نے صرف چند ٹپس دی کیونکہ یہ معاملہ ان ایجنسی میں بھی بے حد خفیہ رکھا گیا ہے۔ ان ٹپس کے مطابق پاک ایشیا کے انڈر ورلڈ میں ایک آدمی ہے جس کا نام سوبرز ہے۔ یہ انتہائی حساس اسلحے کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے وابستہ ہے۔ اس کا اس آدمی سے رابطہ ہے جس تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے تاکہ وہ ان ریس کو حاصل کر سکے۔ اس لیے اب تم اس سوبرز کو ٹریس کرو اور پھر اس کی نگرانی کر کے اس آدمی تک پہنچو جسے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ اس آدمی سے اصل بات کا علم ہوگا، پھر آگے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ چیف نے باقاعدہ تقریر کرنے کے انداز میں کہا۔ یس چیف، ویسے ہم اپنے طور پر یہ کام کریں گے، مقصد تو ان ریس کو حاصل کرنا ہے، جیمز نے کہا تھا۔ ہاں مقصد یہی ہے، لیکن یہ مقصد اس انداز میں حاصل ہونا چاہیے کہ کسی ملک کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ پوری دنیا کے ایجنٹ ہم پر چڑھائی کر دیں گے، چیف نے کہا تھا۔ یس چیف، ایسا ہی ہوگا، ہم آپ کو جلد رپورٹ دیں گے، جیمز نے کہا تھا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیمز نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر تصدیق ادھیڑ عمر تھے، لیکن اپنے چہرے مہرے اور انداز سے وہ نوجوان دکھائی دیتے تھے۔ ان کی بیوی طویل عرصہ پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر تصدیق نے شادی نہ کی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ وہ سائنسدان تھے اور ڈاکٹر شہاب کے شاگرد تھے اور ان کے ساتھ ایک خاص فارمولے پر کام کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر شہاب فوت ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ لیبارٹری بھی بند کر دی گئی جس میں وہ ڈاکٹر شہاب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تب سے اب تک وہ ایک لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ وہ چونکہ اکیلے تھے اس لیے لیبارٹری کے ساتھ منسلک رہائشی کالونی میں ایک کوٹھی میں رہتے تھے۔ لیبارٹری میں ہفتے میں 2 روز چھٹی کی جاتی تھی اور چھٹیوں کے یہ 2 دن ڈاکٹر تصدیق شہر کے معروف کلبوں میں گزارتے تھے۔ یہاں ان کی پسندیدہ شراب ملتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں انہیں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ وہ ڈاکٹر تصدیق کا کردار خراب نہ تھا، لیکن لڑکیوں کے ساتھ کھلی گپ شپ کو وہ برا نہ سمجھتے تھے اور اس حد تک ہی محدود رہتے۔ البتہ ان کے دل میں ایک خواہش طویل عرصے سے موجود تھی کہ ان کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ کرائمیا میں آباد ہو سکیں اور وہاں کسی لارڈ کی طرح رہ سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ وہاں وہ اپنی ذاتی لیبارٹری بنائیں اور اس میں ان فارمولوں پر کام کریں جو انہوں نے سوچے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ فارمولے پاک ایشیا حکومت کو بھی منظوری کے لیے پیش کیے تھے، لیکن ان فارمولوں کو منظور نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر تصدق چاہتے تھے کہ اتنی دولت انہیں مل جائے کہ وہ کرائمیا میں اپنی ذاتی لیبارٹری میں ان فارمولوں پر کام کر کے انہیں کامیاب کر کے حکومت پاک ایشیا کو بتا سکیں کہ ان کے فارمولے کس قدر اہم ہیں، جنہیں انہوں نے حماقت کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ کچھ عرصہ قبل ایک غیر ملکی ایجنٹ ان سے ایک کلب میں ملا تھا اور اس نے اس لیبارٹری اور فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہر چیز سے انکار کر دیا جس پر اس ایجنٹ نے انہیں بھاری رقم کی پیشکش کی۔ لیکن انہوں نے اس پیشکش سے 10 گنا زیادہ طلب کیا تو اس ایجنٹ نے ان سے مہلت طلب کی تاکہ وہ اپنی حکومت سے اتنی بڑی رقم کی منظوری لے سکے۔ اس کے بعد اس ایجنٹ کا فون آیا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچ نہ سکے، جبکہ رقم کی منظوری بھی حکومت کے زیر غور ہے۔ اس لیے اس ایجنٹ نے انہیں ایک کوڈ فکرہ بتا دیا، جو آدمی یہ فکرہ ان کے پاس آ کر کہے گا وہ ان کا آدمی ہوگا، اور ڈاکٹر تصدق ان سے مطلوبہ رقم لے کر اسے لیبارٹری اور فارمولے کے بارے میں تفصیل بتا دے، جس کی ڈاکٹر تصدق نے حامی بھر لی تھی۔ لیکن اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ہی وہ ایجنٹ واپس آیا اور نہ ہی اس کے کسی آدمی نے آ کر کوڈ فکرہ دہرایا تھا۔ اس طرح اسے بھاری رقم بھی نہ مل سکی، اس لیے ڈاکٹر تصدق تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان سے بات کرنے والا ایجنٹ ہلاک ہو گیا ہوگا، جبکہ حکومت نے اتنی بڑی رقم کی منظوری نہ دی ہوگی۔ حالانکہ اب وہ رقم بھی قدرے کم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے، لیکن کوئی اس موضوع پر بات کرنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج ان کی لیبارٹری سے چھٹی تھی، اس لیے وہ کار لے کر ریڈ لائن کلب آ رہے تھے۔ ریڈ لائن کلب ان کا پسندیدہ کلب تھا اور زیادہ تر چھٹیاں یہیں گزارتے تھے۔ کلب پہنچ کر انہوں نے کار کو پارکنگ میں روکا اور نیچے اتر کر کار لاک کر رہے تھے کہ پارکنگ بوائے دوڑتا ان کے پاس آیا تھا۔ آپ ڈاکٹر تصدق ہیں نا؟ پارکنگ بوائے نے پارکنگ کارڈ ان کی طرف بڑھاتے کہا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر تصدق نے چونک کر کہا۔ ایک غیر ملکی آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ چونکہ یہاں آتے رہتے ہیں اس لیے میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ آپ ابھی تشریف نہیں لائے، پارکنگ بوائے نے کہا۔ اب کہاں ہے وہ غیر ملکی؟ ڈاکٹر تصدق نے چونک کر کہا۔ وہ مجھے کہہ گیا ہے کہ اگر آپ آئیں تو آپ کو بتا دوں کہ وہ غیر ملکی جس کا نام آسٹن ہے 26 ٹیبل پر موجود ہے، پارکنگ بوائے نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، ڈاکٹر تصدق نے کہا اور مڑ کر کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ غیر ملکی کا سن کر ان کے ذہن میں فوری خیال آیا کہ کوڈ بتانے اور بھاری رقم دینے والا آخر آ ہی گیا۔ ان کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا اور جسم میں جیسے سردی کی لہریں سی دوڑنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ گیٹ میں داخل ہو کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ ہال میں مردوں اور عورتوں کی خاصی تعداد موجود تھی، جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے۔ ٹیبل نمبر 26 کون سی؟
डॉक्टर तसद्दुक ने एक सुपरवाइजर को रोककर पूछा, तशरीफ़ लाइए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। सुपरवाइजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक मेज़ के सामने रुक गया जहाँ एक फटे हुए जिस्म का यूरोपी बैठा हुआ था। यह है जनाब आपकी मतलूबा टेबल, सुपरवाइजर ने कहा। थैंक यू, डॉक्टर तसद्दुक ने कहा और फिर इस यूरोपी की तरफ मुतवज्जा हो गया जो इस्तेफामिया नज़रों से उन्हें ही देख रहा था। आपका नाम ऑस्टन है, डॉक्टर तसद्दुक ने कहा था। ओह हाँ, आप, यूरोपी ने उठते हुए कहा। मैं डॉक्टर तसद्दुक हूँ, मुझे पार्किंग बॉय ने आपके बारे में बताया था। डॉक्टर तसद्दुक ने कहा, ओह मैं तो आपके इंतज़ार में था। मुझे बताया गया कि आज आप छुट्टी के रोज़ यहाँ पर तशरीफ़ ज़रूर लाते हैं। ऑस्टन ने मुसाफा करते हाथ बढ़ाते कहा और फिर दोनों ने भरपूर अंदाज में ना सिर्फ मुसाफा किया बल्कि रस्मी फ़िक्रे भी पूरे तकल्लुफ़ात के साथ अदा किए थे। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। यहाँ कोई स्पेशल रूम नहीं है? ऑस्टन ने कहा। किस बारे में? डॉक्टर तसद्दुक ने चौंक कर पूछा। एक कोड आपको बताना है, ऑस्टन ने जवाब दिया। ओह अच्छा, आइए, डॉक्टर तसद्दुक ने उठते हुए कहा तो ऑस्टन भी उठ खड़ा। फिर डॉक्टर तसद्दुक ने काउंटर पर स्पेशल रूम नंबर 12 की चाबी ली और स्पेशल रूम एरिया में पहुंचकर उसने 12 नंबर रूम का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे ऑस्टन अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे स्पेशल रूम का वेटर अंदर दाखिल हुआ तो डॉक्टर तसद्दुक ने उसे शराब लाने का ऑर्डर दे दिया था। ये ऑर्डर मेरी तरफ से, ऑस्टन ने वेटर से कहा तो वेटर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। इससे क्या फ़र्क इससे क्या फ़र्क पड़ता है ऑस्टन साहब? डॉक्टर तसद्दुक ने कुर्सी पर बैठते कहा। मुझे खुशी होगी, ऑस्टन ने जवाब दिया तो डॉक्टर तसद्दुक मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद शराब सर्व की गई तो डॉक्टर तसद्दुक ने उठकर दोबारा दरवाज़ा बंद करके इसे लॉक कर दिया। फिर साइड दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर मौजूद सुर्ख रंग के एक बड़े बटन को प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही दरवाजे के अंदरूनी तरफ लगा हुआ सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा था। अब आप बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं, डॉक्टर तसद्दुक ने वापस आकर दोबारा कुर्सी पर बैठते कहा और शराब का गिलास उठा लिया जिस दौरान ऑस्टन ने भर दिया था। शुक्रिया, आपको याद होगा कि हमारे एक सुपर एजेंट ग्रेग आपसे मिले थे। आपने उनसे भारी रकम की फरमाइश की थी। उन्होंने वादा किया था कि वह हुकूमत से उसकी मंजूरी ले लेंगे। उन्होंने आपको एक कोड बताया था कि वो खुद या उनका कोई आदमी जब ये कोड आपको बताएगा और मतलूबा रकम देगा तो आप उसे लेबॉर्ट्री के बारे में तफसील बताएंगे जिसमें डॉक्टर शहाब और डॉक्टर रहमत काम कर रहे हैं। ऑस्टन ने शराब के गिलास में घूंट घूंट शराब पीते 7 दिन बाद जारी रखी थी। हाँ मुझे याद है, और इसका फ़ोन आया था कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और अभी हुकूमत ने भी रकम की मंजूरी नहीं दी, इसलिए अब जो आदमी कोड और रकम लेकर आएगा उसे बता दिया जाएगा। फिर कोई नहीं आया, डॉक्टर तसद्दुक ने जवाब देते कहा। दरअसल हम इस कोड के बारे में बेहद मोहतात हैं कि कहीं आपसे कोई गलत आदमी आकर ना मिले। चनाचा लंबे चौड़े चक्कर के बाद मुझे वो कोड मुझ तक कल पहुंचा है और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, इसीलिए देर हो गई। और दूसरी बात यह कि आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हुकूमत इसे मंजूर करने पर रजामंद नहीं थी। अब हुकूमत ने उसकी मंजूरी दे दी है तो बात आगे बढ़ी है, ऑस्टन ने जवाब दिया था। लेकिन मिस्टर ऑस्टन, आई एम सॉरी, अब वक्त गुजर गया है, इसलिए ये डिमांड पुरानी हो चुकी है। आप अपनी हुकूमत को बता दें कि अब रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत हो तो फिर इसे 1.5 गुना कर दे। डॉक्टर सदक ने कहा तो ऑस्टन बेख्तियार हंस पड़ा। आप आला तालीम याफ्ता और साइंसदान हैं, लेकिन आप इस मैदान के बारे में कुछ नहीं जानते जिससे हमारा ताल्लुक है। हम चाहें तो आपको $1 दिए बगैर आपसे जबरन तमाम मालूमात हासिल कर लें और आपकी लाश किसी वीराने में पड़ी हुकूमत को मिले। लेकिन हम और हमारी हुकूमत आप जैसे साइंसदानों की कदर करती है, इसलिए हम भारी रकम देकर मालूमात हासिल करना ज़्यादा बेहतर और पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अब मज़ीद डिमांड बढ़ाएंगे तो इस वक्त तो मैं नाकाम वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर आपके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये भी बता दूं कि सिर्फ हमारी हुकूमत ही नहीं और भी कई ममालिक के एजेंट इस मालूमात को आपसे हासिल करने के लिए आपको ट्रेस करते फिर रहे हैं। वो यकीनन आपको कोई रकम दिए बगैर मालूमात हासिल कर लेंगे, इसलिए आपके हक में यही बेहतर है कि आप अपनी डिमांड करदा भारी रकम का गारंटेड चेक लें और फिर मालूमात मुहैया करके खुद भी महफूज हो जाएं और हमें भी मज़ीद मसाइल से बचा लें। ऑस्टन ने पूरी तकरीर कर ऑस्टन ने पूरी तकरीर करते कहा, ठीक है, आप मुझे रकम दे दें। डॉक्टर तसद्दुक ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे ऑस्टन की बात समझ में आ गई। क्या आप पहले कोड मालूम नहीं करेंगे? ऑस्टन ने चौंक कर कहा। इस वक्त जब मेरी डिमांड के मुताबिक रकम मुझे मिल गई, डॉक्टर तसद्दुक ने जवाब दिया तो ऑस्टन ने कोट की अंदरूनी जेब से एक चेक निकालकर डॉक्टर तसद्दुक की तरफ बढ़ा दिया था। डॉक्टर तसद्दुक ने चेक लेकर उसे बगौर पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान और मसरत के तासुरात उभर आए थे। ठीक है, अब आप कोड बताएं, डॉक्टर तसद्दुक ने कहा था। ब्लैक टाइगर जब वाइट टाइगर से मिलता है तो क्रॉस टाइगर सामने आता है, ऑस्टन ने कोड दोहराते कहा। बिल्कुल ठीक, आप वाकई दुरुस्त आदमी, डॉक्टर तसद्दुक ने चेक तय करके अपनी कोट की अंदरूनी जेब में डालते कहा। अब आप भी ये मालूमात दे दें, ऑस्टन ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा।
جس لیبارٹری میں ڈاکٹر شہاب کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں، اس کے بارے میں معلومات یہی مہیا کرنی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ لیبارٹری جسے ریڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے، اس کوڈ میں اس کا محل وقوع موجود ہے۔ ڈاکٹر تصدق نے مسکراتے کہا، اس کوڈ میں کیا مطلب؟ آسٹن نے چونک کر کہا، پاک ایشیا کا علاقہ پہاڑی پور ہے۔ اس کے اندر ایک پہاڑی ایسی ہے جس کے ایک سائڈ کالے پتھروں کی ہے، جبکہ اس کی مخالف سائڈ براق سفید پتھروں کی ہے، اور تیسری اور چوتھی صنف میں سیاہ اور سفید رنگ دونوں پتھر موجود ہیں۔ یہ رنگدار پتھروں سمیت پہاڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار اور عجوبہ ہے۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، اور اس پہاڑی کا نام کراس ٹائیگر ہے کیونکہ اس پہاڑ پور پر ٹائیگروں کا ایک قبیلہ پایا جاتا ہے جو سفید سیاہ مکس بلکہ کراس رنگ کے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس پہاڑ کو کراس کلر پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اب وہ ٹائیگرز تو یہاں پائے نہیں جاتے، لیکن اس علاقے کو کراس ٹائیگر ایریا کہا جاتا ہے۔ ریڈ لیبارٹری اس پہاڑی کے نیچے ہے اور اس کا خفیہ راستہ کراس سائٹ پر ہے۔ وہاں جیپ جانے کا کوئی راستہ نہیں، اسی لیے ہمیں کافی دور پیدل چل کر وہاں آنا جانا پڑتا ہے، یا پھر ہیلی کاپٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تصدق نے تفصیل بتاتے کہا، اس کے راستے کے بارے میں تفصیل بتا دیں۔ آسٹن نے کہا تو وہ ہاتھ میں پکڑے کاغذ اور ساتھ ساتھ شاید نوٹس بھی لے رہا تھا۔ وہ راستہ اندر سے کھلتا ہے، غار کی طرف سرنگ تھی جو آگے جا کر گہرائی میں اترتی جاتی ہے۔ وہاں لیبارٹری کا مین دروازہ، اندر انتہائی حساس سائنسی حفاظتی آلات جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، وہاں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی۔ لیبارٹری میں صرف وہ آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کی اجازت ماسٹر کمپیوٹر دیتا ہے، ورنہ اسے راستے میں ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب وفات پا گئے تو حکومت نے یہ لیبارٹری بند کر دی اور مجھے بھی وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ڈاکٹر تصدق نے تفصیل بتاتے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر اہم فارمولے کو مکمل نہ کیا گیا۔ آسٹن نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ دیگر لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، مجھے بہرحال اس کے بعد سے معاملات کا علم نہیں۔ ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا، یہ لیبارٹری کس کے تحت ہے؟ وزیر سائنس کے یا پھر کسی سائنسدان کے؟ آسٹن نے کہا تھا، پاک ایشیا میں تمام لیبارٹریاں وزارت سائنس کے تحت ہیں، لیکن ان سب کا انتظامی انچارج ایک سائنسدان ڈاکٹر سرداور ہے۔ ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ آسٹن نے چونک کر پوچھا، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میری ان سے کبھی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر تصدق نے جواب دیتے کہا، اوکے شکریہ، آپ اجازت دیں۔ آسٹن نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو ڈاکٹر تصدق بھی اٹھے اور انہوں نے مڑ کر سوئچ بورڈ پر موجود سرخ رنگ کا بٹن آف کیا تو دروازے پر چلنے والا سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا تھا، اور پھر ڈاکٹر تصدق نے دروازہ کھول دیا۔ اوکے شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، آسٹن نے کہا اور پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ رسمی فکروں کی ادائیگی کے ساتھ ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا، آپ جتنا کم جانیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔ اوکے گڈ بائے، آسٹن نے کہا اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر تصدق نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہاں سے نکل کر وہ اوپر والی منزل کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں اس نے آج ایک کمرہ باقاعدہ فون کر کے ریزرو کروایا تھا کیونکہ اس نے آج اور کل کی چھٹیاں یہاں گزارنی تھی۔ وہ اب کمرے میں جا کر اطمینان سے بیٹھ کر بھاری مالیت کے اس چیک کو دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ پھر کمرے تک پہنچتے ہوئے مسلسل یہی سوچتا رہا کہ وہ ایک کریمیا میں رہ کر باقی عمر لارڈ کی طرح گزار سکتا ہے۔ اب اس نے جیب میں چابی نکالی جو آتے ہوئے کاؤنٹر سے لے کر آیا تھا۔ اس نے چابی لگا کر کلک کیا اور ساتھ ہی چابی نکال کر اس نے جیب میں ڈالی، ہینڈل کو جھٹکے سے نیچے کر کے دروازہ کھول دیا تھا۔ پھر اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور اسے لاک کر کے واپس مڑا، سیدھا واش روم کی جانب بڑھا۔ واش روم سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ باہر آیا تو بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ سامنے غیر ملکی موجود تھا جس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پسٹل تھا۔ وہ چیک واپس کر دو ڈاکٹر تصدق، ورنہ گولی مار دوں گا، اس غیر ملکی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ یہاں اندر کیسے آئے؟ دروازہ تو لاکڈ ہے، ڈاکٹر تصدق نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ تم نے فون پر کمرہ بک کروایا تھا، وہ ہمیں معلوم ہو گیا، اس لیے میں یہاں پہلے ہی پہنچ گیا تھا، جبکہ تم اسپیشل روم میں میرے ساتھی کے ساتھ مصروف تھے۔ اب دو ٹوک بات کرو، چیک دے دو تو تمہاری جان بچ جائے گی اور تم باقی زندگی کا لطف اٹھا لو گے، ورنہ میں تمہیں گولی مار کر تمہاری جیب سے چیک نکال لوں گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی اور دنیا کے ہر لطف سے محروم ہو جاؤ گے۔ بولو، جواب دو، ہاں یا نہیں؟ مسلح غیر ملکی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ چیک لے لو، مجھے مت مارو، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، ڈاکٹر تصدق نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر جیب سے چیک نکال کر اس نے مسلح غیر ملکی کی طرف کانپتے ہاتھ سے بڑھا دیا تھا۔ تم نے درست فیصلہ کیا ہے اور اپنی جان بچا لی ہے، مسلح غیر ملکی نے چیک لیتے کہا۔ اب پولیس کو اطلاع دینے کی حماقت مت کرنا، ورنہ اتنا بڑا چیک رکھنے پر تمہارے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی اور تمہاری باقی زندگی جیل کی تنگ اور تاریک کوٹری میں ہی گزرے گی، مسلح غیر ملکی نے کہا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ سائلنسر لگے پسٹل کا رخ البتہ ڈاکٹر تصدق کی طرف ہی تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کا لاک کھولا اور دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور اس کے عقب میں دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔
تو ڈاکٹر تصدق تقریباً مردہ حالت میں صوفے پر گر گیا تھا۔ اس کا ذہن دھماکوں کی ضد میں تھا۔ چیک بھی وہ واپس لے کر تمام معلومات بھی، لیکن اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ مزید کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا اور وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود سفید رنگ کے بٹن کو پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا، پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک دوست کا خیال آیا تھا جو ملٹری انٹیلیجنس میں کام کرتا تھا۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ملٹری انٹیلیجنس ایکسچینج کا نمبر دے دیں، ڈاکٹر تصدق نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹر تصدق نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ملٹری انٹیلیجنس ایکسچینج۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیپٹن شہزاد سے بات کرنی ہے، میں ان کا دوست ڈاکٹر تصدق بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا۔ وہ آج آفس سے چھٹی پر ہیں، ان کے گھر کا نمبر بتا دیتی ہوں، وہاں کال کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی نمبر بتا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر تصدق نے شکریہ ادا کیا اور پھر ریسیور رکھ دیا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کیپٹن شہزاد کو کیا بتائے گا۔ اگر اس نے بتایا کہ اس نے رقم لے کر خفیہ لیبارٹری کا محل وقوع بتا دیا تو الٹا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ پوری طرح سے ہوش میں آ گیا تھا۔ رقم جانے کے صدمے سے وہ کافی حد تک باہر آ گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسے خیال آیا کہ اس کے ایک ساتھی سائنسدان کا دوست ایک آدمی ہے جو کسی سرکاری ایجنسی کے متعلق اور اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا، فون سیٹ کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا سائنسدان دوست ڈاکٹر ریحان چھٹی کی وجہ سے گھر پر ہوگا اور اسے ڈاکٹر کا نمبر یاد تھا۔ ہیلو، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ریحان، میں تصدق بول رہا ہوں، تصدق نے کہا تھا۔ ڈاکٹر تصدق، تم خیریت؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی گھر پر فون نہیں کیا، کوئی خاص بات؟ ڈاکٹر ریحان نے حیرت سے لہجے میں کہا۔ تمہارا ایک دوست جو کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہے، میں اس کے نوٹس میں ایک خاص بات دلانا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں فون کیا ہے، ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا۔ کون سی بات؟ ڈاکٹر ریحان نے چونک کر پوچھا۔ ایک خفیہ سرکاری لیبارٹری کے بارے میں مجھ سے چند غیر ملکیوں نے زبردستی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور میرے انکار کرنے پر وہ مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے چلے گئے۔ اب میں پریشان ہوں، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ڈاکٹر تصدق نے کہا۔ اس صورتحال میں تو تمہیں پولیس یا سینٹرل انٹیلیجنس کے پاس جانا چاہیے۔ ایجنسی کیا کرے گی؟ ارے ہاں، ایک بات تو میں تمہیں ٹپ دیتا ہوں، اگر وہ تمہاری بات سننے پر تیار ہو گیا تو تمہارا کام ہو جائے گا، ڈاکٹر ریحان نے کہا۔ وہ کون ہے؟ ڈاکٹر تصدق نے چونک کر پوچھا۔ ایک صاحب ہیں علی عمران، جن کا تعلق سنا ہے کہ کسی بڑی ایجنسی سے ہے، لیکن وہ بظاہر مسخرے ہیں۔ تم ان کے مسخرے پن پر مت جانا، اصل میں وہ بہت سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے مسخرہ پن کا روپ دھاری رکھتے ہیں، ڈاکٹر ریحان نے کہا تھا۔ تمہارے کیسے واقف ہیں وہ؟ ڈاکٹر تصدق نے منہ بناتے کہا۔ میرے ایک دوست کی وجہ سے ان سے کلبوں میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میرے دوست نے ہی بتایا کہ وہ کسی بڑی سرکاری ایجنسی کے متعلق ہے۔ میں تمہیں ان کا فون نمبر بتا دیتا ہوں، تم انہیں فون کر کے وقت لے لو، پھر ملاقات کر لو، ڈاکٹر ریحان نے کہا۔ ہاں بتاؤ، ڈاکٹر تصدق نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتایا کہ شکریہ، ڈاکٹر تصدق نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، اب میں اس مسخرے کو بتاؤں گا، بکواس، ڈاکٹر ریحان نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ہاں، اتنا سنجیدہ مسئلہ اور میں ایک مسخرے سے بات کروں، نان سینس، ڈاکٹر تصدق نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے کہا، لیکن پھر لاشعوری انداز میں اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چلو پتہ کر لیتے ہیں، شاید ان کو سزا مل جائے جنہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، ڈاکٹر تصدق نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے کہا۔ منکرہ مسمی علی عمران، MSc DSc آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو ڈاکٹر تصدق نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ریسیور رکھ دی۔ یہ واقعی مسخرہ ہے، لیکن DSc آکسن کیا مطلب؟ یہ تو DSc ہے، سائنس اور ڈاکٹریٹ، لیکن یہ منکرہ مسمی کا کیا مطلب؟ یہ بزبان خود اور بدہان خود کا کیا مطلب؟ ڈاکٹر تصدق نے بڑبڑاتے کہا اور ایک بار پھر لاشعوری انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ یہ ڈاکٹر آف سائنس ہیں تو یہ میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ لے گا۔ ڈاکٹر تصدق نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ منکرہ مسمی علی عمران، MSc DSc آکسن، بزبان خود بدہان خود اور از فلیٹ خود بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی، لہجہ بےحد خوشگوار تھا۔ میں ڈاکٹر تصدق بات کر رہا ہوں۔ سائنسدان ڈاکٹر تصدق،
डॉक्टर तसदुक ने रुक रुक कर कहा, ओह तो आप साइंसदान हैं। माशाल्लाह, चश्मे बदूर के क्या क्या इजाद हैं आप क्या क्या इजादात हैं आपकी। दूसरी तरफ से इसी तरह खुशगवार लहजे में कहा गया, क्या आप संजीदगी से मेरी बात नहीं सुन सकते? प्लीज़, इंतहाई अहम मसला है, एक लेबॉर्ट्री को दुश्मन तबाह करना चाहते हैं। तसद्दुक ने कदरे गौसीले लहजे में कहा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे बताएं, मैं खुद वहाँ आ जाता हूँ। इस तरह की बातें फ़ोन पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा, मैं रेड लाइन क्लब के कमरा नंबर 212 में हूँ। आप आ जाएं, फिर तफसील से बात होगी। डॉक्टर तसद्दुक ने कहा, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। इस बार संजीदा लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। डॉक्टर तसद्दुक ने रिसीवर रख दिया था। जेम्स, आइजैक और रॉबर्ट तीनों इस वक्त दारुल हुकूमत में मौजूद थे। वो फाजिलपुर से वापस आ चुके थे क्योंकि अब उनका फाजिलपुर में रहना बेकार था। वो तो वहाँ सिर्फ इसीलिए गए थे कि दारुल हुकूमत में रहकर मालूमात हासिल करते हुए उन्हें मकामी तौर पर चेक भी किया जा सकता था। लेकिन अब जबकि चीफ ने उन्हें अपने तौर पर काम करने की आज़ादी दे दी थी तो वो वापस दारुल हुकूमत आ गए थे। वो उन्हें कोड फिक्रे का इल्म हो गया था, लेकिन इस कोड से लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ ना समझ सके थे। चीफ ने जो कुछ मालूम करके उन्हें बता दिया वो भी मुबहम था। असल मसला इस लेबॉर्ट्री के महल वकूफ़ का था जहाँ कास्पर रेस के फार्मूले पर काम हो रहा था, और यही महल वकूफ़ किसी सूरत समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त दारुल हुकूमत के एक होटल में एक कमरे में आइजैक और रॉबर्ट मौजूद थे, और जेम्स होटल वालों को अपने कागजात का नकुल देने गया था। इन कागजात की रोह से वो सयाह थे और पाक एशिया और काफिरिस्तान की सयाहत के लिए आए हुए थे, और इनका ताल्लुक यूरोपीय मुल्क फॉनलैंड के ताजिर तबके से था। दरवाज़ा खुला और जेम्स अंदर दाखिल हुए। आओ चलें, और हाँ, तैयार होकर जाना, शायद वहाँ कोई मसला सामने ना आ जाए। जेम्स ने कहा तो वो दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। कहाँ जाना है और क्या मसला हो सकता है? आइजैक ने कहा, इस मसखरे रेड ब्लड से मिलना है जिसने ये कोड बोला है। इससे मालूम करेंगे कि उसे किसने ये फिक्रा बोलने के लिए कहा, और फिर इस तरह असल आदमी तक पहुंचकर उसे लेबॉर्ट्री का महल वकूफ़ मालूम करेंगे। फिर आगे कार्रवाई होगी। जेम्स ने कहा तो दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। मशीन पिस्टल्स तो हैं जेबों में, और क्या लेना है? आइजैक ने कहा, बस काफ़ी है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं होना चाहिए। जेम्स ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो कार में सवार एक सड़क पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर जेम्स था, जबकि उसके दोनों साथी अगली सीट पर बैठे हुए थे। रास्तों का तो पता है ना तुम्हें, कहीं भटक ना जाना, आइजैक ने जेम्स से मुखातिब होकर कहा। मैंने यहाँ की सड़कों पर पहले भी कारें चलाई हुई हैं, इसलिए बेफिक्र रहो, जेम्स ने मुस्कुराते कहा, और फिर तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद कार एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई। ये मुतवस्त तबके की कॉलोनी थी, पर एक मुतवस्त दर्जे की कोठी के बंद गेट के सामने। जेम्स ने कार रोकी और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। साइड सतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन उसने प्रेस कर दिया। चंद लम्हों के बाद गेट की छोटी खिड़की खुली और फिर एक नौजवान जो अपने लिबास और अंदाज से मुलाजिम दिखाई दे रहा था बाहर आ गया। यहाँ मिस्टर रिचर्ड और रेड ब्लड रहते हैं, इनसे मिलना है। हम यूरोप से आए, जेम्स ने कहा था। मैं फाटक खोलता हूँ, आप कार अंदर ले आए, मुलाजिम ने मदमाना लहजे में कहा, और फिर वापस मुड़कर अंदर चला गया। छोटी ये खिड़की उसने बंद कर दी थी। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया तो जेम्स, जो इस दौरान ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, ने कार स्टार्ट की और फिर उसे अंदर ले गया था। एक साइड से पार्किंग थी एक साइड पर पार्किंग थी जिसमें एक छोटी कार पहले ही मौजूद थी। जेम्स ने पार्किंग में कार रोकी और फिर साथियों समेत नीचे उतर आया था। इस दौरान मुलाजिम फाटक बंद करके आ गया था। आइए, मुलाजिम ने कहा और इमारत की जानिब बढ़ने लगा। तुम यहाँ अकेले मुलाजिम हो? जेम्स ने पूछा था। जी, दो और मुलाजिम हैं, लेकिन वो आज छुट्टी पर हैं, मुलाजिम ने जवाब देते कहा, और जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। बरामदे के कोने में एक दरवाजे पर पहुंचकर मुलाजिम एक साइड पर हो गया। तशरीफ़ ले जाइए, मैं साहब को इतला दे देता हूँ, मुलाजिम ने कहा, और वापस मुड़ गया तो जेम्स उसके साथ ही अंदर दाखिल हुए। तो ये एक दरमियाने साइज़ का कमरा था जहाँ ड्राइंग रूम के से अंदाज में सजावट की गई थी। फर्नीचर नया और खासा कीमती था। रेड ब्लड मस्करे होकर भी खासा कमा रहे हैं, जेम्स ने इधर उधर देखते कहा तो आइजैक और रॉबर्ट दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ तो वो तीनों उठ खड़े हुए। मेरा नाम रिचर्ड है और मुझे रेड ब्लड भी कहते हैं, आने वाले ने मुस्कुराते कहा तो जेम्स ने अपना और अपने साथियों का तारुफ करवाया। आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? रेड ब्लड ने सबके साथ मुसाफा करते कहा। फॉनलैंड से, जेम्स ने कहा तो रेड ब्लड ने इस बात में सर हिला दिया। मैं एकार्डो का हूँ, लेकिन अब मुस्तकिल यहाँ सेटल, रेड ब्लड ने जवाब दिया, और फिर वो सब एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठ गए थे। आपने क्लब में मसखरों के शो में शिरकत की, आपने शो में कितनी रकम कमाई? जेम्स ने कहा तो रेड ब्लड बेख्तियार उछल पड़ा। आपका ताल्लुक महकमा टैक्स से है, लेकिन आप तो गैर मुल्की हैं, रेड ब्लड ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। हमारा कोई ताल्लुक यहाँ की हुकूमत से नहीं। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि इससे ज़्यादा रकम आपको चंद मालूमात के लिए दी जा सकती है।
जेम्स ने कहा और रेड ब्लड बेख्तियार चौंक पड़ा। ज़्यादा रकम मालूमात क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं। रेड ब्लड ने होंठ चबाते हुए कहा था। आपने अपना शो आपने अपने शो में एक गैर मज़ाहिया फ़िक्रा बोला था जिसमें ब्लैक टाइगर्स, वाइट टाइगर्स और क्रॉस टाइगर्स 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। हालांकि इस फ़िक्रे का कोई महल-ए-वक़्फ़ ना बनता था और ना ही इस फ़िक्रे की आपकी गुफ्तगू में कोई गुंजाइश निकलती थी। बस अचानक आपने ये फ़िक्रा कहा और फिर दोबारा अपनी मज़ाहिया बातें शुरू कर दी। जेम्स ने कहा तो रेड ब्लड ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। न जाने इस आम से फ़िक्रे में क्या बात है कि आप दूसरे आदमी हैं जो इस बारे में तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये फ़िक्रा भी मैंने मज़ाहिया बातें करते कहा था और इसका कोई मतलब नहीं था। रेड ब्लड ने जवाब देते कहा। पहले आपसे कौन मिला था? जेम्स ने चौंक कर कहा। क्लब के मैनेजर, जहाँ हम शो कर रहे थे। आखिरी शो से पहले मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। वहाँ एक मस्खरा सा आदमी पहले ही मौजूद था। उसका नाम इमरान था। मुझे कहा गया कि इस इमरान का ताल्लुक पाक-एशिया की किसी सरकारी एजेंसी से है। वो भी इस फ़िक्रे के बारे में ही बात कर रहा था जो आप कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाया कि ये आम सा फ़िक्रा था। इसका कोई खैर खुफिया मतलब भी नहीं। और अब आप भी यही बात कर रहे हैं। आखिर क्या है इस फ़िक्रे में? रेड ब्लड ने कहा। देखिए मिस्टर, हम लंबी बात नहीं करना चाहते। आपके सामने 2 सूरतें रखते हैं। इनमें से आप एक का इंतखाब कर लें। पहली सूरत यह है कि आप हमसे $1,00,000 नकद ले लें और ये बता दें कि इस फ़िक्रे का मतलब क्या है और किसने आपको फ़िक्रा कहा। ये फ़िक्रा अपने शो में बोलें। जेम्स ने कहा। और दूसरी सूरत क्या है? रेड ब्लड ने होंठ चबाते कहा। दूसरी सूरत में आपको बताना तो पड़ेगा, लेकिन फिर आपकी लाश गटर के कीड़े खाएंगे। जेम्स ने सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था। इसकी मशीन पिस्टल निकालते ही उसके साथियों ने भी अपनी जेबों में मशीन पिस्टल्स निकाल लिए थे। उनके चेहरों पर सख्ती के तासुरात उभर आए। ये क्या मतलब? ये क्या कर रहे हैं आप? रेड ब्लड ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा तो जेम्स ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला और बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी निकालकर सामने रख दी। ये $1,00,000 है। बोलो कौन सी सूरत का इंतखाब करते हो तुम? इस बार जेम्स ने तकल्लुफ़ एक तरफ रखते हुए आपसे तुम पर आते कहा। लेकिन ये फ़िक्रा तो मैंने खुद बोला था। रेड ब्लड ने कहा तो तरह-तरह की तेज़ आवाज़ों के साथ ही रेड ब्लड के हलक से चीख निकल गई। लेकिन ये फायरिंग इस पर ना की गई थी बल्कि एक दीवार पर मौजूद बल्ब उड़ाया गया था। तुमने देखा कि ये सिर्फ खिलौना नहीं है, अब फायरिंग तुम्हारे जिस्म पर भी हो सकती है। जेम्स ने कहा तो रेड ब्लड का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था। वो इस फायरिंग के बाद हकीकतन खौफज़दा हो गया था। क्या क्या तुम वाकई मुझे ज़िंदा छोड़ दोगे? इस बार रेड ब्लड ने खौफज़दा लहजे में कहा। हाँ, बशर्ते कि तुमने सच बोला, वरना तुम दुनिया के किसी भी वरना तुम दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाओ, तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा और सच बोलने के इनाम में $1,00,000 भी तुम्हें दिए जाए और तुम जिंदा भी रहोगे। ये आखिरी वार्निंग है। इसके बाद तुम्हारे पास मजीद कोई मोहलत ना होगी। जेम्स ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ठीक है, मैं जो कुछ अब बताऊंगा वो सच है। ये फिक्रा मुझे खास वक्त पर बोलने के लिए $5,000 दिए गए थे और साथ ही धमकी भी दी गई थी कि अगर मैंने खास वक्त पर ये फिक्रा ना बोला तो मैं शो में ही मार दिया जाऊंगा। मेरे लिए $5,000 बड़ी रकम थी और मेरे नज़दीक इस फिक्रे में कोई खतरनाक बात भी ना थी, इसलिए मैंने बोल दिया। रेड ब्लड ने कहा। किसने कहा था और तुमसे ही क्यों कहा था ये फिक्रा बोलने के लिए? जेम्स ने कहा। ये तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे ही क्यों ये फ़िक्रा बोलने के लिए मुंतखब किया गया। अलबत्ता अब मैं बता देता हूँ कि ये फ़िक्रा बोलने के लिए मुझे गोल्डन क्लब के मैनेजर कार्सन ने कहा था। रेड ब्लड ने कहा। कार्सन मकामी आदमी है या गैर मुल्की? जेम्स ने कहा था। यूरोपियन एजाद है। मैं गोल्डन क्लब अक्सर आता जाता रहता हूँ, इसलिए कार्सन से मुलाकात रहती है। मैंने सुना था कि कार्सन का ताल्लुक यूरोप के किसी सरकारी एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले एजेंटों से है। रेड ब्लड ने जवाब देते कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? कार्सन ये फ़िक्रा किस तक पहुँचाना चाहता था? जेम्स ने कहा था। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस इसका बताया हुआ वक्त आते ही ये फ़िक्रा बोल बोल दिया था और बस। रेड ब्लड ने जवाब दिया। कार्सन को फ़ोन करो और कंफर्म करवाओ कि वाकई ये फ़िक्रा तुम्हें कार्सन ने बोलने के लिए कहा था। जेम्स ने मशीन पिस्टल का रुख रेड ब्लड की तरफ करते कहा। लेकिन मैं इसे क्या कहूँ? रेड ब्लड ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। कुछ भी कहो, लेकिन ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि उसने तुम्हें ये फ़िक्रा बोलने के लिए कहा था। जेम्स ने कहा तो रेड ब्लड चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर उसने सामने मेज़ पर पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दो, जेम्स ने कहा तो रेड ब्लड ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी थी। गोल्डन क्लब? दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड क्लाउन बोल रहा हूँ, कार्सन से बात करवाओ, रेड ब्लड ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, कार्सन बोल रहा हूँ, रेड ब्लड। क्यों फ़ोन किया है? चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। लहजा सर्द था। तुम्हारे कहने पर शो में क्रॉस टाइगर वाला फ़िक्रा कहकर मैं फंस गया हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? रेड ब्लड ने जेम्स की तरफ इस अंदाज में देखते कहा
جیسے پوچھ رہا ہو کہ میں نے درست بات کی ہے، اور جیمس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا ہے اب اتنے دنوں بعد؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے نامعلوم افراد فون پر بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس فکرے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا جواب دوں؟ ریڈ بلڈ نے کہا تھا۔ جو جی میں آئے کہہ دو، تم مسخرے ہو، بات سے بات نکالنے کا فن تو تمہیں آتا ہے، کوئی بات بول دو اور سنو۔ اب دوبارہ مجھے فون نہ کرنا، میں نے تمہیں ایک فکرہ بولنے کے $5000 اس لیے نہیں دیے کہ تم مجھے تنگ کرنا شروع کر دو۔ دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ریڈ بلڈ نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب ہو گئی تمہاری تسلی یا نہیں؟ ریڈ بلڈ نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے کہا۔ ہماری تسلی ہو گئی، لیکن ہمارے جانے کے بعد تم نے کارسن کو فون کر کے سب بتا دینا ہے، اس لیے سوری، تمہیں مرنا ہوگا، جیمس نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ریڈ بلڈ کچھ کہتا، جیمس کی مشین پسٹل سے شعلے اگلے اور ریڈ بلڈ چیختا ہوا کرسی سمیت پشت کے بل نیچے جا گرا تھا، اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ براہ راست دل میں لگنے والی گولیوں نے اسے زیادہ تڑپنے کا موقع نہ دیا تھا۔ اب اس ملازم کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، جیمس نے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر جیب میں ڈالتے کہا۔ 2 بار فائرنگ ہوئی، لیکن وہ ملازم معلوم کرنے ہی نہیں آیا، آئزیک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ گیٹ پر ہوگا، آؤ، جیمس نے مشین پسٹل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی وہ باہر آئے، انہیں گیٹ کے قریب ہی موجود کمرے میں دروازے پر ملازم کھڑا نظر آیا۔ صاحب اندر کیوں ہیں؟ اور یہ کس قسم کی آوازیں تھیں؟ جیسے پٹاخے چل رہے۔ ملازم نے آگے بڑھتے کہا، آئزیک اس کی گردن توڑ دو۔ جیمس نے آہستہ سے کہا تو آئزیک نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور 2 قدم آگے آ جانے پر اس کا بازو بجلی کی تیزی سے گھوما، اور ملازم کی گردن پر پڑنے والی کڑی ہتھیلی کی ضرب نے اسے نیچے زمین پر اچھال دیا تھا۔ کڑاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ چیخنے کے لیے اس کا منہ کھلا ضرور، لیکن ہلکی سی کراہ کے علاوہ اور کوئی آواز نہ نکل سکی، اور وہ بھی چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ آئزیک نے جھک کر اسے بازوؤں سے پکڑا اور گیٹ کے پھاٹک کی سائڈ پر موجود کمرے میں لے جا کر ایک طرف ڈال دیا تھا، تاکہ پھاٹک کھلنے پر اس کی لاش نظر نہ آئے۔ پھر آئزیک نے بڑا پھاٹک کھولا تو جیمس اور رابرٹ دونوں کار میں بیٹھ گئے، اور کار باہر نکال کر لے گئے تھے۔ ایک سائڈ پر روکی تو آئزیک نے بڑا پھاٹک بند کیا، اور پھر باہر آ کر اس نے چھوٹی کھڑکی کو باہر سے بند کیا، اور پھر کار میں بیٹھ گیا تو جیمس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ اب کیا گولڈن کلب چلنا ہے؟ رابرٹ نے کہا۔ کلب میں معاملات درست نہیں ہوں گے، اس لیے ہم رات کے پچھلے پہر کارسن کے رہائش گاہ پر ریڈ کریں گے، جیمس نے جواب دیا تھا۔ تب تک ریڈ بلڈ کی لاش سامنے آ جائے گی اور کارسن غائب ہو جائے گا، آئزیک نے کہا تو جیمس اور رابرٹ دونوں چونک پڑے۔ اوہ ہاں، تمہاری بات درست ہے، پھر کیا کیا جائے؟ جیمس نے پریشان ہوتے کہا۔ ایسے کلبوں کے خفیہ راستے ہوتے ہیں، ہمیں اس کارسن کو وہاں سے نکال کر لے جانا ہوگا، پھر اپنی رہائش گاہ پر اطمینان سے اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، آئزیک نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمیں کارسن تک پہنچنے میں کئی مراحل سے گزرنا ہوگا، اور ہمارے حلیے سب کو معلوم ہو جائیں گے۔ کارسن کے غائب ہوتے ہی پورے دارالحکومت میں ہمارے حلیوں کی تلاش شروع ہو جائے گی، اور پھر ہمیں دھر لیا جائے گا، پھر کار بھی چیک ہو جائے گی، جیمس نے کہا تھا۔ بولو کیا کیا جائے؟ اب معلوم تو بہرحال کرنا ہے۔ میرے خیال میں ہم کار کو اپنی رہائش گاہ پر چھوڑ دیں اور نئے ریڈی میڈ میک اپ کر کے ٹیکسی میں وہاں جائیں، اور اسی آفس میں ہی پوچھ گچھ کر کے اگبی راستے سے نکل جائیں۔ میک اپ وہیں آفس میں ہی اتار دیں گے تاکہ جو حلیے بتائے گئے ہیں ان کے ذریعے یہ لوگ ہمیں پہچان نہ سکیں، آئزیک نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے کار ریڈ لائٹ کلب کی پارکنگ میں روکی تھی، اور پھر نیچے اتر کر اس نے پارکنگ بوائے سے کارڈ لیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کلب کے مین گیٹ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھا کہ اسے ڈاکٹر تصدق کی کال آئی، اور اس نے لیبارٹری تباہ کرنے کی بات کی تو عمران فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر تصدق سے معلوم کیا کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، تو ڈاکٹر تصدق نے اسے بتایا کہ وہ ریڈ لائن کلب کے کمرہ نمبر 212 میں موجود ہیں۔ عمران نے فوراً وہاں آنے کی بات کر کے رابطہ ختم کر دیا، لیکن فلیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے کلب کے استقبالیہ میں فون کر کے یہ بات کنفرم کر لی کہ واقعی کمرہ نمبر 112 ڈاکٹر تصدق کے نام سے ہی بک کروایا گیا ہے۔ چنانچہ اب وہ ڈاکٹر تصدق سے ملنے یہاں آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرہ نمبر 212 کے بند دروازے کے سامنے موجود تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے ڈاکٹر تصدق کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن۔ عمران نے جواب دیا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی، اور پھر دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، جو اپنے چہرے مورے اور انداز سے ادھیڑ عمر کی بجائے جوان بننے کی کوشش کرتا نظر آتا تھا۔ آپ ڈاکٹر تصدق ہیں؟ عمران نے کہا تھا۔ جی ہاں، آئیے اندر، ڈاکٹر تصدق نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ تو عمران اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر تصدق نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھے اور بتائیں کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے، ڈاکٹر تصدق نے کہا تھا۔ بیٹھ کر بتانا ضروری ہے، کھڑے کھڑے بھی تو بتایا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔
آپ کے بارے میں میرے دوست ڈاکٹر ریحان نے بتایا تھا، لیکن آپ تو سنجیدہ ہی نہیں ہو رہے کہ آپ سے بات کی جائے، ڈاکٹر تصدق نے اس بار سے چھو جانے والے انداز میں کہا۔ بات سننے کے لیے کیا سنجیدہ ہونا بھی ضروری ہے؟ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر تصدق نے ایک طویل سانس لیتے کہا۔ ڈاکٹر تصدق، آپ سرداور کو جانتے ہیں؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے کہا تو ڈاکٹر تصدق بے اختیار اچھل پڑے۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ آپ سرداور کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو پاک ایشیا کے بہت بڑے سائنسدان ہیں اور میرے استاد ہیں، ڈاکٹر تصدق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور وہ میرے شاگرد ہیں، کہو تو فون پر کنفرم کروا دوں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر تصدق اس طرح عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین آ گیا ہو کہ عمران کی ذہنی حالت درست نہیں۔ شاگرد اور آپ سے تو ان کی عمر دگنا ہوگی، اور وہ تو غیر ممالک میں پڑھتے ہیں، ڈاکٹر تصدق نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ سائنس میں میرے شاگرد رہے ہیں، وہ مجھ سے طبلہ بجانا سیکھتے رہے ہیں، اس طرح وہ میرے شاگرد تو ہوئے نا، عمران نے بڑے سادہ اور معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو شاید نہ چاہنے کے باوجود ڈاکٹر تصدق بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ آپ سے مل کر تو دل چاہتا ہے کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی بات سن کر آپ پر اعتماد کرنے کو دل نہیں چاہتا، ڈاکٹر تصدق نے کہا تو عمران نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر تصدق حیرت بھری نظروں سے اسے ایسا کرتے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر میں عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، جبکہ وہ پہلے فون کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کر چکا تھا، اور اب اس کا رابطہ کلب ایکسچینج سے کٹ گیا تھا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ داور بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی تو ڈاکٹر تصدق ایک طرح ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جیسے میں سرداور کی آواز پہچان کر اس کا احترام کر رہا ہوں۔ علی عمران MSc DSc آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو ڈاکٹر تصدق حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا کہ عمران جیسا مسخرہ آدمی سرداور جیسے بڑے سائنسدان کے ساتھ اس طرح بھی بات کر سکتا ہے۔ اوہ، تم نے کہاں سے فون کیا ہے؟ جلدی بتاؤ جلدی، میں ایک اہم ریسرچ میں مصروف ہوں، دوسری طرف سے سرداور نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک سائنسدان ہیں ڈاکٹر تصدق صاحب، وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ سرداور ضمانت دیں گے تو بات کروں گا۔ میں نے لاکھ انہیں سمجھایا کہ سرداور کا نام ہی ضمانت کے لیے کافی، لیکن وہ مانتے ہی نہیں، عمران نے کہا تھا۔ کون ڈاکٹر تصدق؟ بات کرواؤ میری ان سے، سرداور نے کہا تو عمران نے ریسیور حیرت سے منہ کھولے کھڑے ڈاکٹر تصدق کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سر میں ڈاکٹر تصدق کراس لیبارٹری میں کام کرتا تھا سر، وہ ڈاکٹر شہاب کے ساتھ وہ کراس لیبارٹری سر، ڈاکٹر صدق نے انتہائی بوکھلائے لہجے میں کہا۔ سر آج کل میں DN لیبارٹری میں کام کر رہا ہوں، اس بار ڈاکٹر تصدق نے قدرے سنبھلتے کہا۔ عمران کو آپ جو بتانا چاہتے ہیں کھل کر بتا دیں، عمران سے زیادہ قابل اعتماد خود میں بھی نہیں ہو سکتا، سر داور نے کہا تھا۔ یس سر میں سمجھ گیا ہوں سر، ڈاکٹر تصدق نے ایک بار پھر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خود بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ آپ تشریف رکھیں ورنہ مجھے اٹھنا پڑے گا، اور فی الحال میں اٹھنے کے موڈ میں نہیں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر تصدق اس بار مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ تو چھپے رستم ثابت ہوئے ہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سر داور کے سامنے آپ اس انداز میں بات کریں گے اور وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے، حالانکہ ان کے سامنے بڑے بڑے غیر ملکی سائنسدان اور حکام اونچی آواز میں بولنے کی جرات نہیں کر سکتے، ڈاکٹر تصدق نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں چھپا ہوا رستم؟ میں تو اوپن رستم، اگر آپ کہیں تو ایک بار پھر سر داور کو فون کر کے ان سے فیصلہ کروا لیں کہ میں چھپا رستم ہوں یا اوپن رستم، بہرحال آپ نے مجھے رستم تو مان ہی لیا ہے، میرے لیے یہی کافی، عمران نے مسلسل بولتے کہا۔ پلیز عمران صاحب سنجیدگی سے میری بات سنیں، یہ ایک اہم سرکاری لیبارٹری کا مسئلہ ہے، میرے ایک دوست نے آپ کا ذکر کرتے کہا کہ آپ کا تعلق چونکہ کسی سرکاری ایجنسی سے، اس لیے آپ کو تفصیل بتا دوں، ڈاکٹر تصدق نے کہا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ اوہ سوری، آپ بتائیں کس لیبارٹری کی بات کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں جس لیبارٹری کی بات کر رہا ہوں اسے ریڈ لیبارٹری کہا جاتا ہے، اور یہ پاک ایشیا کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری، میرا خیال ہے کہ شاید سر داور کو بھی اس کے درست محل وقوع کا علم نہ ہوگا، اس لیبارٹری میں کاسپر ریس پر کام ہو رہا تھا، کاسپر ریس کے بارے میں مختصر طور پر بتا دوں تاکہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں، آپ کو DSc ہیں اس لیے آپ آسانی سے اسے سمجھ سکیں گے۔ ایک شہاب ثاقب سے یہ ریس ملی تھی، پھر ڈاکٹر رحمت نے اس پر طویل عرصہ کام کیا، اور پھر انہوں نے گسپر نامی مخصوص دھات میں سے ریس دریافت کر لی، اسی لیے ان کا نام بھی گسپر ریس رکھا گیا ہے۔ ان ریس کو کنٹرول کر کے ایک گن بنائی جا رہی تھی، اس گن سے نکلنے والی گسپر ریس روشنی سے 10 گنا زیادہ تیزی سے چلتی ہیں اور اوزون کی تہہ کو پھاڑ دیتی ہیں،
اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اوزون کی تہ پھٹنے سے جو علاقے متاثر ہوں گے وہاں ایک لحاظ سے قدرتی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ان کیسپر ریز میں دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس طرح لیزر بیم کٹے ہوئے کو واپس سلائی کر دیتی ہے، اسی طرح کاسپر ریز کے ذریعے اوزون کی تہ کو پھاڑ دینے کے بعد جب چاہے اس کی دوبارہ سلائی کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ جس کے پاس کاسپر گن ہوگی وہ اس دنیا کو اپنی مرضی سے آباد یا برباد کر سکے گا۔ فرض کیا کہ یہودیوں کے پاس یہ گن ہے تو ہر اس علاقے کو تباہ کر دیں گے جہاں مسلم ممالک آباد ہیں۔ ڈاکٹر تصدق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر سواٹ پن ابھر آیا تھا۔ آپ نے واقعی تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اس لیبارٹری کے بارے میں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا تھا، میں کھل کر بات کروں گا۔ مجھے کرائمیا سیٹل ہونے کا شوق ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک یورپی ایجنٹ گریج مجھے ملا تھا اور اس نے اس لیبارٹری کے بارے میں مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس قدر بھاری رقم منظور ہونے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے اور اس دوران ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے ایک کوڈ فکرہ بتایا جو بھی یہ فکرہ مجھ تک پہنچے گا میں اسے سودا کر لوں گا، وہی ایک گریٹ ایجنٹ کا نمائندہ ہوگا۔ اس سے رقم لے کر میں اس لیبارٹری کا محل وقوع بتا دوں گا، لیکن پھر طویل عرصہ گزر گیا مگر نہ ہی گریٹ واپس آیا اور نہ ہی اس کا کوئی نمائندہ۔ البتہ آج چونکہ لیبارٹری سے میرا ویکلی ریسٹ تھا اسی لیے میں یہاں آ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک کمرہ بک کروا چکا تھا۔ یہ میرا ہمیشہ کا معمول ہے۔ جب میں یہاں پہنچا تو پارکنگ بوائے نے مجھے بتایا کہ غیر ملکی میرے بارے میں معلوم کر رہا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اگر میں آؤں تو مجھے بتا دیا جائے۔ ایک غیر ملکی میرے انتظار میں اندر ٹیبل نمبر 26 پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر گیا تو وہاں ایک آسٹریلین نامی یورپی موجود تھا۔ اس نے گریٹ کا نام بھی لیا اور وہ فکرہ بھی دہرا دیا۔ ڈاکٹر تصدق نے تفصیل سے مسلسل بہتے ہوئے کہا تھا، کیا فکرہ تھا وہ؟ عمران نے قدرے بیزار سے لہجے میں پوچھا، کیونکہ ڈاکٹر تصدق تمہید باندھنے کا عادی تھا اور عمران کو اس تمہید باندھنے سے چڑ تھی، لیکن وہ اس لیے خاموش رہا کہ بہرحال ان سب باتوں کا تعلق کسی لیبارٹری سے ہے جو خطرے میں ہے۔ اس فکرے میں بلیک ٹائیگر، سفید ٹائیگرز اور کراس ٹائیگرز کا ذکر۔ ڈاکٹر تصدق نے کہا تو عمران بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر دلچسپی کے تاثرات ابھرے، کیونکہ یہی فکرہ تو وہ مسخروں کے شو میں ریڈ بلیڈ سے سن کر چونکا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ کوئی عام سا مزاحیہ فکرہ نہیں بلکہ کوئی کوڈ ہے۔ پھر کلب کے مینیجر حشمت کے آفس میں ریڈ بلیڈ کو بلایا گیا مگر اس نے اسے عام فکرہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی اور عمران اس لیے خاموش ہو گیا کہ وہ ایک مبہم سے فکرے کے لیے صرف اس اندازے کی بنا پر تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اب ڈاکٹر تصدق کو کوڈ کے فکرے کی بنا پر انتہائی سنجیدہ کہانی سنا رہا تھا، اس لیے وہ چونک پڑا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ عمران نے پوچھا تھا۔ میں اسے ایک اسپیشل کمرے میں لے گیا اور اس نے میری مطلوبہ رقم کا گارنٹیڈ چیک دے دیا۔ میں نے اس لیبارٹری کے محل وقوع کے بارے میں بتا دیا، ڈاکٹر تصدق نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ نے اپنے ہی ملک سے صرف چند سکوں کی خاطر غداری کر دی؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، او نہیں، میں نے کوئی غداری نہیں کی، کیونکہ وہاں پہلے لیبارٹری تھی جس میں ڈاکٹر احمد کام کرتے تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ڈاکٹر شہاب کام کرتے رہے۔ پھر ڈاکٹر شہاب کی بھی وفات ہو گئی تو مجھ سمیت باقی تمام افراد کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا اور لیبارٹری بند کر دی گئی۔ اب وہاں کوئی لیبارٹری نہیں ہے، ڈاکٹر تصدق نے وضاحت کرتے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ لیبارٹری وہاں نہیں ہے؟ کیا آپ دوبارہ خود وہاں گئے ہیں؟ عمران نے کہا تھا، میں وہاں نہیں گیا اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں لیبارٹری نہیں ہے، ورنہ میرے بغیر کاسپر ریس پر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ میں ڈاکٹر شہاب کے تحت کام کر رہا ہوں۔ میرے علاوہ اور کوئی ان کے ساتھ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے کاسپر ریس پر میرے بغیر کام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر تصدق نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا، تو کیا یہ لیبارٹری صرف کاسپر ریس پر کام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس میں کوئی دوسرا کام بھی تو ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، یہ لیبارٹری خصوصی طور پر اس لیے بنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے یہیں سے کاسپر ریس دریافت کی تھی اور اس کا ذخیرہ بھی وہیں موجود ہے۔ اس لیبارٹری کی تمام مشینری مخصوص ہے، یہ عام لیبارٹری نہیں ہے، ڈاکٹر تصدق نے جواب دیا۔ کہاں ہے یہ لیبارٹری؟ تفصیل سے بتائیں، عمران نے کہا۔ پہاڑی علاقے، پہاڑ پور میں ایک پہاڑی ہے جس کی ایک سمت پر کالے رنگ کے پہاڑ ہیں، جس کی ایک سمت میں کالے رنگ کے پتھر ہیں جبکہ دوسری سائڈ پر سفید رنگ کے پتھر ہیں، باقی دونوں سائڈوں پر سیاہ اور سفید رنگ کے مکس پتھر ہیں، اسے کراس ٹائیگر پہاڑی کہتے ہیں، ڈاکٹر تصدق نے تفصیل بتاتے کہا۔ وہ چیک کہاں ہے؟ وہ ذرا دکھائیں، عمران نے کہا۔ یہی تو رونا ہے۔ وہ آسٹرین چیک دے کر اور معلومات لے کر چلا گیا تو میں یہاں اس کمرے میں آ گیا۔ پھر یہاں اس کا آدمی آیا تھا، اس نے مشین پسٹل نکال کر مجھے ہلاک کرنے کی دھمکی دی اور مجھ سے چیک واپس لے لیا اور پھر چلا گیا۔ تبھی تو میں انہیں پکڑوانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک سائنسدان دوست سے بات کی تو وہ آپ کا ملنے والا ہے، اس نے آپ سے بات کرنے کے لیے کہا، ڈاکٹر تصدق نے جواب دیتے کہا۔ ان سے بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے آپ کو زندہ چھوڑ دیا، ورنہ مجھ تک یہ بات پہنچتی ہی نہ۔ شاید انہوں نے اسی لیے آپ کو زندہ چھوڑا کہ آپ سائنسدان ہیں اور سائنسدان کی ہلاکت پر حکومت کی
पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है, और अगर वो चेक वापस ना ले जाते तो आप किसी को भी ना बताते। इमरान ने कहा, जाहिर है फिर तो ये मेरे साथ कोई धोखा ना हुआ होता। डॉक्टर तसद्दुक ने बड़े सादा से लहजे में कहा तो इमरान डॉक्टर तसद्दुक की सादा लोई पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि डॉक्टर तसद्दुक बस साइंसदान ही, बाकी मामलात में वो सादा लोग। अब आप क्या चाहते हैं? इमरान ने एक तवील सांस लेते कहा, मुझे मेरी रकम मिलनी चाहिए। डॉक्टर तसद्दुक ने कहा, ठीक है, आपकी रकम बरामद करके सर दावर तक पहुंचा दूंगा, आप उनसे ले लेना। इमरान ने उठते हुए कहा, अरे अरे फॉर गॉड सेक ऐसा ना करें, सरदावर तो इंतहाई उसूल पसंद आदमी है, वो तो मुझे जेल में बंद करवा देंगे। बस मुझे नहीं चाहिए अब रकम। डॉक्टर तसद्दुक ने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ते कहा, डॉक्टर साहब जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिसके वसाइल से आप और आपकी फैमिली जिंदा है, उससे मोहब्बत करना सीखिए। उससे गद्दारी करना अपने आप से गद्दारी करना है, और ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा और मुड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार सरदावर की खसूसी लेबॉर्ट्री की जानिब बढ़ती जा रही थी। वो उस लेबॉर्ट्री के बारे में उनसे तमाम तफसीलात जानना चाहता था जिस लेबॉर्ट्री का जिक्र डॉक्टर तसद्दुक ने किया था। कार गोल्डन क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर साइड पर बनी हुई पार्किंग की जानिब बढ़ती चली गई। कार पर जेम्स और उसके साथी सवार थे। कार रोककर वो नीचे उतरे तो पार्किंग बॉय ने आकर कार जेम्स की तरफ बढ़ा दिया था, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही नीचे उतरा था। जेम्स पार्किंग बॉय को देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि पार्किंग बॉय के अंदाज़ो अतवार बता रहे थे कि वो ज़हनी तौर पर खासा होशियार और तेज़ लड़का है। कब से यहाँ काम कर रहे हो? जेम्स ने उससे मुखातिब होकर पूछा। जी, गुज़िश्ता 6 सालों से। पार्किंग बॉय ने मुड़ते हुए दोबारा जेम्स की तरफ रुख करते कहा, सुनो, हमने कॉर्सन से मिलना है। इसने हमें कहा है कि किसी को मालूम ना हो सके, तुम अपनी तरफ से आ जाओ, लेकिन हम यहाँ पहली बार आए, तुम हमें गाइड करो तो ये रकम तुम्हारी। जेम्स ने एक बड़ी मादियत का नोट जेब से निकालकर पार्किंग बॉय की तरफ बढ़ाते कहा, शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं ये यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता। अलबत्ता मैं तफसील बता सकता हूँ। पार्किंग बॉय ने जल्दी से नोट लेकर अपनी जेब में डालते कहा, हाँ ठीक है, बता दो। जेम्स ने कहा तो पार्किंग बॉय ने तेज तेज अंदाज में बोलते उन्हें सारी तफसील बता दी। जेम्स ने 2-3 सवालात किए और फिर उसका शुक्रिया अदा करके दोबारा कार की जाने मुड़ गया था, जबकि पार्किंग बॉय इस दौरान आने वाली कारों की तरफ भागता चला गया। बैठो, जेम्स ने अपने साथियों से कहा और दोबारा कार में बैठ गए थे। जेम्स ने कार बैक करके उसे पार्किंग से निकाला और फिर उसे मुड़कर कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें कैसे ख्याल आ गया इस लड़के से बात करने का? साइड सीट पर बैठते आइजक ने कहा, बाज़ औक़ात अंदाज़े दुरुस्त निकल आते हैं। मेरा अंदाज़ा था कि लड़का ना सिर्फ ज़हनी तौर पर होशियार है बल्कि हरीस भी है, इसलिए बात बन सकती है, और देखो बात बन गई। जेम्स ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दी। जेम्स कार को मोड़कर क्लब की अगवी साइड पर ले गया था, और फिर अगवी गली में उसने उसे मोड़ दिया। यहाँ एक साइड पर बाकायदा मुख्तसर सी पार्किंग बनी हुई थी जिसमें 10-12 कारें मौजूद थीं। पार्किंग बॉय ने उन्हें बताया कि अगवी चौड़ी गली में जो है खाने का एक दरवाज़ा है, ताकि वो लोग जो क्लब के मेन गेट से वहाँ जाना पसंद नहीं करते, वो इस खुफिया रास्ते से और बगैर किसी को मालूम हुए अंदर जाएंगे। और वहीं कार्सन का ऑफिस भी है। चनाचा थोड़ी ही देर बाद वो कार्सन के ऑफिस के सामने मौजूद थे। वहाँ चूंकि वहाँ चूंकि 4-5 मेज़ों पर ज़ोरों शोर से जुआ खेला जा रहा था, इसलिए उन्हें भी जुआ खेलने वाले समझकर किसी ने ना रोका था। अलबत्ता कार्सन के ऑफिस के सामने एक मुसल्लह दरबान मौजूद था, लेकिन जेम्स और उसके साथियों को उसने रोकने या किसी किस्म की पूछगछ की जरूरत महसूस नहीं की थी, शायद इसलिए कि वो तीनों यूरोपीय नजात थे। जेम्स ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे उसके दोनों साथी भी अंदर दाखिल हो गए तो ऑफिस टेबल की दूसरी जानिब मौजूद एक यूरोपीय नजात आदमी बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत थी। आप कौन हैं और बगैर इत्तला के क्यों आए हैं? कार्सन ने कदरे बौखलाए लहजे में कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ मिस्टर कार्सन, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुमसे एक बड़ा सौदा करने आए हैं। मेरा नाम जेम्स है और मेरे साथी आइजैक और रॉबर्ट है। जेम्स ने मुस्कुराते कहा, और आगे बढ़कर उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया तो कार्सन के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। उसने बारी बारी जेम्स और उसके साथियों से पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया, और फिर जेम्स और उसके साथी मेज़ की दूसरी तरफ और कार्सन वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। आपके सौदे की बात करें, कार्सन ने कुर्सी पर बैठते कहा। हम ये क्लब खरीदना चाहते हैं, जेम्स ने कहा तो कार्सन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? मैंने तो उसे फरोख्त करने की कभी भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। फिर कार्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा, ज़रूरी नहीं कि आप क्लब फरोख्त करें तो आपको रकम मिले, बगैर क्लब फरोख्त किए भी आप उसे फरोख्त करने जितनी रकम हासिल कर सकते हैं। जेम्स ने मुस्कुराते कहा, या आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? आप असल बात करें, आप कौन हैं और क्यों यहाँ आए? कार्सन ने इस बार कदरे सख्त लहजे में बात करते कहा, हमें सिर्फ इतना मालूम करना है कि आपने रिचर्ड और रेड ब्लड मसखरे को $5000 देकर एक मखसूस वक्त पर गैर मज़ाही और कोड फिक्र अपने शो में बोलने के लिए कहा था। इस कोड फिक्रे का मतलब क्या है और हम आपको क्लब की कीमत जितनी रकम दे सकते हैं? जेम्स ने जवाब देते कहा तो कार्सन के चेहरे पर हैरत के मजीद तासुरात उभर आए थे।
आपको किसने ये सब कुछ बताया और आपका ताल्लुक किस यूरोपीय मुल्क से है? कार्सन ने संभलते हुए लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया से है और ये सब कुछ हमें रेड ब्लड से मालूम हुआ है। इसने हमारे कहने पर ही तुम्हें फ़ोन किया था ताकि हम कंफर्म कर सकें और ये भी बता दूं कि रेड ब्लड को हमने इसलिए ख़त्म कर दिया कि कोई और उससे मालूमात हासिल ना कर सके। हमारी एजेंसी का ख्याल है कि इस कोड फिक्रे में किसी लेबॉर्ट्री का महल वकूफ़ बताया गया है। जेम्स ने कहा था। कितनी रकम देंगे आप? सोचकर जवाब दें वरना मेरी उंगली के एक इशारे पर आपका हाल रेड ब्लड से भी ज़्यादा इबरतनाक हो सकता है। कार्सन ने इस बार धमकी आमेज लहजे में कहा। हमें धमकियां मत दो कार्सन। अगर हम चाहते तो यहाँ कत्लेआम करके तुम्हें उठा ले जाते और तुमसे सब कुछ मालूम करके तुम्हारी लाश गटर में फेंक देते। लेकिन हम सीधी उंगलियों से घी निकालने को उंगलियां टेढ़ी करने की निस्बत तरजीह देते। जेम्स ने खुश लहजे में कहा। ठीक है, बोलो कितनी रकम दोगे? कार्सन ने कहा। $2 लाख। जेम्स ने कहा तो कार्सन बेख्तियार तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। तो आपके नज़दीक मेरे क्लब की कीमत $2 लाख है? कार्सन ने तंजिया लहजे में कहा। क्लब नहीं, ये ऑफिस, ये टेबल, बल्कि इस कुर्सी की कीमत $2 लाख। जेम्स ने कहा था। सॉरी, अब सुन लें, अगर आप $10 लाख दें तो मैं आपको तफसील बता सकता हूँ, वरना आप ऐसे ही पूछते रह जाएंगे और जिन्हें ये मालूमात मिल चुकी हैं वो फ़ायदा उठा जाएंगे। कार्सन ने कहा। ठीक है, गारंटेड चेक मिल जाएगा। जेम्स ने कहा और जेब से एक चेक बुक निकाल कर उसने एक चेक पर तहरीर लिखी और चेक बुक से अलहदा करके उसने कार्सन की तरफ बढ़ा दिया था। कार्सन कुछ देर तक तो गौर से इसको देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने चेक तय करके अपने कोट की जेब में रखा। ये सारी गेम फर्स्ट पर इसके फार्मूले के हसूल की है। इस लेबॉर्ट्री में डॉक्टर तसद्दुक काम करता था जिसे बाद में हटा दिया गया। फॉनलैंड का एक एजेंट ग्रेट जो मेरा भी दोस्त था उसने डॉक्टर तसद्दुक को अप्रोच किया और इस लेबॉर्ट्री के महल वकू के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर तसद्दुक ने भारी रकम का मुतालबा कर दिया। तो ग्रेट ने अपनी हुकूमत के पास जाकर ये रकम मंजूर करवा ली, लेकिन चूंकि वो एक एजेंट था इसलिए उसे मालूम था कि एजेंट के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने कोड फिक्रा डॉक्टर तसद्दुक से तय कर लिया था। फिर उसका कार एक्सीडेंट हो गया। मैं इन दिनों वहाँ था और मैं उससे पूछने के लिए गया तो उसने मुझे एतमाद में लेते सारी बात बता दी। कहा कि अगर वो फौत हो जाए तो मैं पाक एशिया में उसका काम करूँ। मेरी रजामंदी पर उसने ये फिक्रा बताया और कहा कि उसका उसका नाइव्स ऑस्टिन न पाक एशिया पहुँच कर मुझे फ़ोन करेगा और फिक्रा पूछेगा, लेकिन मैंने बराह रास्त उसे ये फिक्रा नहीं बताया वरना मैं भी इस चक्कर में फंस कर हलाक हो सकता हूँ। इसलिए किसी ऐसे अंदाज में फिक्रा कहना कि ऑस्टिन तक बिलवास्ता तौर पर फिक्रा पहुँच जाए और उसे डॉक्टर तसद्दुक के बारे में बता देना कि वो वहाँ ये फिक्रा दोहराएगा और मतलूबा रकम देगा तो डॉक्टर तसद्दुक उसे लेबॉर्ट्री का महल को बता देगा। चनाचा ऐसा ही हुआ था। जब ऑस्टिन ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उसे बताया कि रियाल्टो क्लब में होने वाले मस्खरों का शो देखा करें, वहाँ मस्खरा रेड ब्लड ये फिक्रा दोहराएगा। मैंने रेड ब्लड को $5000 देकर उसे फिक्रा कहने पर आमादा कर लिया। फिर उसने डॉक्टर तसद्दुक के बारे में मालूमात की और उससे मिलकर उसने कोड फिक्रा दोहराकर मतलूबा रकम देकर उसे लेबॉर्ट्री के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली। ये बात ऑस्टिन ने फ़ोन करके मुझे बताई। अब आप भी डॉक्टर तसद्दुक से मिल लें, उससे मालूमात ख़रीद लें। कार्सन ने तफसील बताते कहा। ये तफसील भी आप ही बताएं। लाजमन ऑस्टिन से आपने ही पूछी होगी। आप $5 लाख और ले लें, लेकिन हमें पूरी तफसील बता दें। जेम्स ने कहा और जेब से एक बार फिर चेक बुक निकाल ली थी। ठीक है, दें चेक। मैं आपका वक्त बचा देता हूँ ताकि आप नाकाम न रह जाएं। कार्सन ने कहा तो जेम्स ने एक चेक लिखकर उसे दोबारा से चेक बुक से अलहदा किया था और फिर चेक कार्सन की जानिब बढ़ा दी। कार्सन एक बार फिर गौर से चेक को देखा और फिर तय करके उसे अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद उसने तफसील से लेबॉर्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया जो ऑस्टिन ने उसे बताया था। ऑस्टिन ने ये तफसील आपको क्यों बताई थी जब आपका कोई बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं था और आपने उसे बराह रास्त कोड फिक्रा भी ना बताया था? जेम्स ने कहा तो कार्सन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ऑस्टिन पाक एशिया पहली बार आया है और उसे यहाँ अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए उसने मुझे तफसील बताई ताकि उसके मुताबिक मैं उसकी मदद कर सकूँ। कार्सन ने जवाब देते कहा। ठीक है, तो आपने क्या मदद की है ऑस्टिन की और वो इस वक्त कहाँ है? जेम्स ने पूछा था। मैंने उसे एक गाड़ी और अपना एक आदमी दिया है जो पहाड़पुर के पूरे इलाके से वाकिफ़ है और बस बाकी काम उसने खुद करना है और मुझे वाकई नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अलबत्ता फ़ोन पर उसका राब्ता रहता है। अगर आप उसका फ़ोन आया तो उससे पूछ लूँगा। कार्सन ने कहा। ओके, इजाज़त। जेम्स ने कहा और उठ खड़ा हो। उसके उठते ही उसके साथियों के साथ कार्सन भी उठ खड़ा हो। फिर वो मुसाफा करके मुड़े और दरवाजे से बाहर आ गए। तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया जेम्स? वो ऑस्टिन को फ़ोन करके हमारे बारे में बता देगा, आइजैक ने कहा था। मैंने दानिस्ता ऐसा किया है। मैं किसी और के चक्कर में उलझना नहीं चाहता। अब हमें महल को मालूम हो गया है
आज रात को ही हम ऑपरेशन करेंगे। अव्वल तो ये किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि इसने रकम लेकर वो मालूमात हमें मुहैया कर दी है, और अगर वो बता भी दे तब भी ऑस्टन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेम्स ने तफसील से जवाब देते कहा, और इस बार इसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। ऑस्टन पाक एशिया की दारुल हुकूमत में अपनी रिहाइश गाह के एक कमरे में बैठा सामने रखे हुए एक नक्शे पर झुका हुआ था। इसके साथ ही एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो भी नक्शे पर झुका हुआ था और बार बार नक्शे पर उंगली रखकर उसे कुछ बता रहा था। इस पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, तभी हमें लेबॉर्ट्री तो सामने के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, और वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। कोई ऐसा क्रैक जो हमें फ्रंट की बजाय किसी और तरफ से लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंचा दे। ऑस्टन ने इस अधेड़ उम्र आदमी से कहा, सर, ये तो वहाँ जाकर ही मालूम होगा कि ऐसा कोई क्रैक मौजूद है या नहीं। अब नक्शे में तो क्रैक जाहिर नहीं किए जाते। इस आदमी ने कहा था। तुम कितना अर्सा पहाड़पुर में रहे हो? ऑस्टन ने पूछा। मैं तो पैदा ही पहाड़पुर शहर में हुआ, और वहाँ मैंने 20 साल गुजारे। आपको चीफ कार्सन ने बताया तो होगा, इस आदमी ने जवाब देते कहा। इस आदमी का नाम जिराल्ड था, और इसे गोल्डन क्लब के मालिक और मैनेजर कार्सन ने ऑस्टन के साथ भेजा था, और ये जिराल्ड इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। फिर तो तुम्हें क्रैक के बारे में इल्म होना चाहिए, ऑस्टन ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई मजीद बात होती, सामने रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी थी। ऑस्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा ली। यस, ऑस्टन बोल रहा हूँ, ऑस्टन ने कहा था। कार्सन बोल रहा हूँ, गोल्डन क्लब से। दूसरी तरफ से कार्सन की आवाज़ सुनाई दी तो ऑस्टन ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, कोई ख़ास बात? ऑस्टन ने कहा। हॉलैंड की किसी एजेंसी के 3 एजेंट इस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मस्करे रेड ब्लड के पास पहुंचे। उन्होंने मेरे बारे में मालूमात हासिल की कि मैंने रेड ब्लड को गैर मज़ाहिया फ़िक्रा बोलने के लिए रकम दी। फिर वो मेरे ऑफिस आए। मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे भी रकम दी गई कि मैं ये फ़िक्रा शो में रेड ब्लड के ज़रिए कहलवाऊँ और बस। लेकिन उन्हें ना सिर्फ आपके बारे में इल्म था, बल्कि उन्हें यह भी इल्म था कि आप डॉक्टर तसद्दुक से मिले थे। क्या आपने डॉक्टर तसद्दुक को ज़िंदा छोड़ दिया था? कार्सन ने कहा। मेरे बारे में वो क्या जानते हैं? ऑस्टन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय खुद सवाल किया। सिर्फ आपका नाम और मुल्क का नाम। ये उन्हें डॉक्टर तसद्दुक ने बताया होगा, कार्सन ने जवाब देते कहा। ठीक है, आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। अब मैं खुद ही इनसे निपट लूँगा, ऑस्टन ने कहा और रिसीवर रख दी। अब चलो, हमें काम करना होगा, वरना वो लोग हमसे पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। ऑस्टन ने सामने पड़े हुए नक्शे को उठाकर तह करके कहा था, और थोड़ी ही देर में जीप में सवार 3 अफराद पहाड़ियों की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पहाड़पुर दारुल हुकूमत से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर था। जीप की ड्राइविंग सीट पर जिराल्ड था, जबकि साइड सीट पर ऑस्टन और अगली सीट पर ऑस्टन का असिस्टेंट एंथोनी बैठा हुआ था। जीप में मखसूस हथियार मौजूद थे। फिर तकरीबन 2.5 घंटे के तवील सफ़र के बाद वो पहाड़पुर शहर में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ी के दरमियान बनी हुई सड़क पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। खास इलाके में दाखिल होने से पहले चेक पोस्ट है, इससे क्रॉस करना मुश्किल होगा। हमारे साथ हसास असलहा मौजूद है। जेराल्ड ने गर्दन मोड़कर साइड पर बैठे हुए ऑस्टन से कहा था। यहाँ पाकेशिया में रिश्वत आम है। क्या रकम देकर हम गुजर सकते हैं? क्या रकम देकर हम नहीं गुजर सकते? ऑस्टन ने कहा। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, जेराल्ड ने मुतमईन होते कहा, और फिर उसने करीबी चेक पोस्ट के सामने जीप रोक दी। जीप से नीचे उतरकर वो चेक पोस्ट के इंचार्ज के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इंचार्ज उसके साथ था। उसने जेराल्ड से हाथ मिलाकर उसे रुखसत किया और फिर जीप को क्रॉस करने का कह दिया था। चंद लम्हों बाद जीप चेक पोस्ट को क्रॉस करके आगे निकल गई थी। सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, इसमें ही वो राजी हो गया, जेराल्ड ने मुस्कुराते कहा तो ऑस्टन बेख्तियार हंस पड़ा। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद जब रात का अंधेरा उतरने लगा तो वो एक ऐसे पहाड़ी कस्बे में पहुंच गए जहां से आगे पुख्ता सड़क ना थी। इसके बाद पहाड़ियां एक दूसरे से मिली हुई थी, और सिवाय पैदल चलने के और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ भी जेराल्ड ने ही बात की, और फिर उन्हें एक सराय का अहाता किराए पर मिल गया था, जहाँ वो जीप भी रख सकते थे और रात भी गुजार सकते थे। सराय में ही उन्होंने खाना मंगवा कर खाया था। यहाँ से वो क्रॉस टाइगर पहाड़ी कितने फासले पर है? खाना खाने के बाद ऑस्टन ने जेराल्ड से पूछा। यहाँ से पैदल चलते हम 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, जेराल्ड ने जवाब देते कहा। लेकिन रात को हम रास्ता चेक कैसे कर सकेंगे? अगर हमने टार्चें जलाई तो फौरन चेक हो जाएंगे, ऑस्टन ने परेशान लहजे में कहा। यहाँ का चप्पा चप्पा मेरा बारहा देखा हुआ है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको रात के अंधेरे में भी सही सलामत ले जाऊँगा और वापस भी ले आऊँगा। अलबत्ता असल मसला ये है कि हम लेबॉर्ट्री में कैसे दाखिल होंगे, जेराल्ड ने कहा था। इसकी फिक्र मत करो, मैंने एक ऐसी गैस हासिल कर ली है जो पहाड़ी चट्टानों के दरमियान रखना में जज्ब होकर अंदर लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाएगी, और वहां मौजूद अफराद कई घंटों के लिए बेहोश हो जाएंगे, और हम हिफाजती इंतजाम को तबाह करके अंदर दाखिल होकर फार्मूला हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, ऑस्टन ने जवाब देते कहा तो जेराल्ड ने इस बात में सर हिला दिया।
फिर जब रात कदरे गहरी हो गई और हर तरफ को अंधेरा छा गया तो ऑस्टन, एंथोनी और जेराल्ड असलहा जेबों में डाले खामोशी से सराय के हाथे से निकले और क्रॉस टाइगर पहाड़ी की जानिब बढ़ने लगे। रहनुमाई जेराल्ड कर रहा था और बाकी को अंधेरे के बावजूद वो इस रफ्तार से चल रहा था जैसे रात के बजाय दिन का वक्त हो, या फिर उसकी आंखों में किसी बिल्ली की आंखें लगा दी गईं। जबकि ऑस्टन और एंथोनी खासे परेशान थे, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उसके दोनों तरफ में गहरी खाइयां थीं और चलने में मामूली सी लर्जिश भी उन्हें गहराई में धकेल सकती थी। लेकिन जेराल्ड की रहनुमाई में वो बहरहाल क्रॉस टाइगर नामी पहाड़ी के अगले हिस्से तक पहुंच गए थे। रात के वक्त चूंकि चांद भी मौजूद ना था, इसलिए ये पहाड़ी भी दूसरी पहाड़ियों जैसी ही लग रही थी। एंथोनी, गैस गन निकालो थैले से और किसी रखने में से फायर कर दो, ऑस्टन ने अपने साथी एंथोनी से कहा था। यस बॉस, एंथोनी ने कहा और फिर अपनी पुष्प पर मौजूद थैले में से उसने एक छोटी सी गन निकाली जिसके आगे बारीक लंबी सुई लगी हुई थी। उसने ये सुई रखने में डाली और फिर गन में दबाव डाला तो सुई रखने के अंदर घुसती चली गई थी। ठीक है, अब फायर कर दो, साथ खड़े ऑस्टन ने कहा। उन्हें अंधेरा होने के बावजूद कुछ कुछ नजर आने लग गया था, क्योंकि उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थी। एंथोनी ने गन के नीचे मौजूद ट्रिगर को एक बार दबा दिया तो गन को झटका सा लगा। फिर उसमें हल्की सी थरथराहट महसूस होने लगी। चंद लम्हों बाद गन साकित हो गई। दूसरा फायर करो, इस तरह 4 फायर कर दो ताकि गैस पूरी तरह पहाड़ी के अंदर फैल जाए, ऑस्टन ने कहा तो एंथोनी ने मुसलसल 4 फायर कर दिए। बस काफ़ी है, अब इसे बाहर निकाल फेंको, अब ये खाली हो चुकी है, ऑस्टन ने कहा तो एंथोनी ने गन को एक झटके से वापस खींचा और वहीं पहाड़ी के साथ ही फेंक दिया था। अंदर साइंसी इंतजामात होंगे, इनका क्या होगा, जेराल्ड ने कहा। ये गैस सिर्फ इंसानों और जानवरों को ही बेहोश नहीं करती बल्कि आलात को भी नाकाबिल इस्तेमाल बना देती है। अब तमाम इंतजामात जीरो हो चुके होंगे, ऑस्टन ने फखरिया लहजे में कहा तो जेराल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे तक मुसलसल जेराल्ड की रहनुमाई में चलते वो पहाड़ी के फ्रंट पर पहुंच गए थे। वहाँ एक चेक पोस्ट बनी हुई थी, लेकिन वो खाली थी। शायद रात को वहाँ कोई मौजूद ना होता था। अगर यहाँ लोग होते तो वो गैस से मुतासर ना होते और हमारे लिए मसला बन सकता था, ऑस्टन ने इत्मीनान भरा सांस लेते कहा तो एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि जेराल्ड खामोश रहा। अब अंदर जाने का रास्ता तुमने ढूंढना है जेराल्ड, ऑस्टन ने जेराल्ड से मुखातिब होकर कहा। आओ मेरे साथ, रास्ता भी मिल जाएगा, जेराल्ड ने कहा और फिर वो सब आगे की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद जेराल्ड एक ऊंची चट्टान के सामने रुक गया था। ये चट्टान मसनूई अंदाज में बनाई गई थी, इसलिए रास्ता भी इधर से ही होगा। जेराल्ड ने सामने मौजूद चट्टान की तरफ इशारा करते कहा। ओह हाँ, वाकई गौर से देखने पर ही महसूस होता है, लेकिन अब ये चट्टान हटेगी कैसे, ऑस्टन ने कहा था। बम मार देते हैं, एंथोनी ने कहा। अहमकाना बातें मत किया करो, अभी पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा, नॉनसेंस, ऑस्टन ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसने चट्टान की दोनों साइडों को चेक करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने चट्टान के एक हिस्से को दबाया तो सरड़ की भारी सी आवाज़ के साथ ही चट्टान ऑटोमेटिक अंदाज में एक तरफ हट गई थी। अब अंदर जाता हुआ सुरंग नुमा रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर वैसा ही अंधेरा था जैसा बाहर था। आपने तो कमाल कर दिया साहब, आपको कैसे सिस्टम का इल्म हुआ, जेराल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही खेल खेलते गुजरी है, हम ऐसे सिस्टम्स का इल्म रखते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से खोल और बंद कर लेते हैं, ऑस्टन ने कर दिया फखरी लहजे में कहा और जेराल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। फिर ऑस्टन की रहनुमाई में वो तीनों एक बार फिर इस सुरंगनुमा रास्ते के अंदर दाखिल हो गए थे। रास्ता काफ़ी अंदर जाकर फिर बंद हो गया। ये एक बड़ा लोहे का फाटक था जो चट्टानों के अंदर नस्ब था। इस पर एक बल्ब मौजूद था, लेकिन ये बल्ब ऑफ था। आपको तो सिस्टम का भी मालूम होगा साहब, जेराल्ड ने कहा। हाँ देखो, अभी खोलता हूँ, ऑस्टन ने कहा और आगे बढ़कर उसने जैसे ही फाटक को हाथ लगाया, अचानक छत से सुर्ख रंग की तेज शुआएं निकली थी और वो तीनों जैसे इन शुआओं में नहा से गए थे। लेकिन ये सब एक लम्हे के लिए मुकम्मल हो गया और शुआएं पड़ते ही उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे उनकी रूहें उनके जिस्मों से ज़बरदस्ती खींच ली जा रही, और इसके साथ ही उनके जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबते चले गए। जेम्स अपने साथियों के साथ अपनी रिहाइशगाह के एक कमरे में बैठा कॉस्पर रेस मिशन पर बातचीत कर रहा था। जेम्स के साथियों का ख्याल था कि कॉर्सन ने उन्हें असल बात नहीं बताई, लेकिन जेम्स का ख्याल अपने दोनों साथियों से मुख्तलिफ था। उसे अपनी पहचान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि जिस लम्हे कॉर्सन ने उन्हें लेबॉर्ट्री के मुतालिक तफसील बताई है वो दुरुस्त है। जिस लहजे में कॉर्सन ने उन्हें लेबॉर्ट्री के मुतालिक तफसील बताई है वो दुरुस्त है। अगर तुम्हें यकीन है कि कॉर्सन की तरफ से दी गई मालूमात दुरुस्त हैं और कॉस्ट्रिया का ऑस्टन भी हमसे पहले इस पर काम कर रहा है, तो फिर हमारा यहाँ बैठकर बातें करना अपने आप को नाकाम बनाने के मुतरादिफ, रॉबर्ट ने कहा तो आइजक ने भी उसकी तायद की थी। ओके फिर चलो आज रात को ही रेड करते, जेम्स ने पुरजोश लहजे में कहा। हो सकता है कि ऑस्टन हमसे पहले या फिर हमारे फौरन बाद वहाँ पहुँच जाए, तो हमें इसका भी ख्याल रखना होगा, आइजक ने कहा था। तुम्हारी बात ठीक है, हमें बाकायदा प्लानिंग बनानी होगी, जेम्स ने कहा और उसके साथ ही उसने अपनी जेब से एक तहशुदा कागज़ निकाला, उसे खोलकर सामने मेज़ पर रख लिया।
ये नक्शा था, ये पहाड़पुर का नक्शा। आइजक ने नक्शे पर झुकते कहा। पहाड़पुर तो काफी बड़ा इलाका है, ये नक्शा इस क्रॉस पहाड़ी के इर्द गिर्द का है। मैंने एक आदमी से बाकायदा कंफर्मेशन करवाई जो वहाँ का रहने वाला था, जेम्स ने जवाब देते कहा। हमने रात को अगर वहाँ जाना है तो फिर ये नक्शा काम नहीं देगा, फिर हमें कोई मकामी गाइड कर सकता है, रॉबर्ट ने कहा था। क्लब वाले कार्सन ने भी तो अपना एक आदमी ऑस्टिन को दिया है, आइजक ने कहा। फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त कर लिया है। इस कोठी का मुलाजिम पहाड़पुर का रहने वाला है, वो वहाँ के जप्पे जप्पे से वाकिफ है, हम उसे साथ ले जाएंगे, जेम्स ने जवाब देते कहा। नहीं, फिर उसे बहरहाल हलाक करना पड़ेगा, और जिस पार्टी ने ये कोठी हमें दी है वो हमें और हमारी एजेंसी को अच्छी तरह जानती है, इसलिए इस मुलाजिम को साथ नहीं ले जाना चाहिए, रॉबर्ट ने कहा। इस पार्टी से कहो, शायद वो अरेंज कर दे फौरी, आइजक ने कहा। तो जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया और सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। एच क्लब। राब्ता होते एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। जेम्स बोल रहा हूँ, हेनरी से बात करवाओ, जेम्स ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हेनरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। जेम्स, रेडमैन बोल रहा हूँ, जेम्स ने कहा था। यस सर, हुक्म, दूसरी तरफ से कहा गया। हमने पहाड़पुर के इलाके में रात को एक ऑपरेशन करना है, हमें वहाँ का कोई ऐसा मुकामी आदमी चाहिए जो बातमाद भी हो और वहाँ के बारे में सब कुछ जानता हो, जेम्स ने कहा था। कब करना है आपने ऑपरेशन, हेनरी ने पूछा। आज रात, क्योंकि एक और एजेंट भी इस ऑपरेशन के सिलसिले में काम कर रहा है। हम इससे पहले ये काम करना चाहते हैं, जेम्स ने कहा था। आप इस वक्त रिहाइश गाह से ही बोल रहे हैं, हेनरी ने पूछा था। हाँ, जेम्स ने जवाब दिया। आदमी अभी पहुंच जाएगा और मेरे क्लब में सुपरवाइजर है, इंतहाई बाएतमाद आदमी है और मेरे पास आने से पहले वो पहाड़पुर में ही एक होटल में काम करता है और वहीं का रिहायशी भी है। इसका नाम विलियम, हेनरी ने तफसील बताते कहा। ठीक है, भिजवा दें, और हाँ, एक बड़ी और मजबूत जीप का भी बंदोबस्त करना है, जेम्स ने जैसे अचानक याद आने पर कहा। ठीक है, विलियम के साथ जीप भी भिजवा दूंगा, वो अच्छा ड्राइवर है और जीप चलाने में मददगार रहेगा, हेनरी ने कहा। तो जेम्स ने उसका शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया और फिर उसने अपने साथियों को बातचीत की तफसील बता दी थी। क्योंकि उसने लाउडर ऑन नहीं किया था, इसलिए उसके साथियों का इल्म ना हो सका कि हेनरी ने क्या बात बताई। ये अच्छा हो गया, लेकिन अब हमें वहाँ काम करने का कोई वाज़ह प्लान बनाना चाहिए। दोनों सूरतों में वहाँ ऑस्टन और उसके साथी हमसे पहले मौजूद हों या फिर हमारे पहुँचने के बाद वहाँ आए, या सिरे से आए ही ना, और हमने इस लेबॉर्ट्री में दाखिल कैसे होना है, वहाँ के साइंसी हिफाजती इंतजाम को किस तरह ज़ीरो करना है, ये सब प्लानिंग पहले से तैयार करनी चाहिए, आइजक ने कहा था। फिक्र मत करो, ये हमारा पहला ऑपरेशन, सारी ज़िंदगी ऐसे ही ऑपरेशन करने में गुजरी। मैं कॉस्टर से ही अपने साथ 11-0 मशीन और नाइट स्पॉट चेकिंग मशीन लेकर आया था, वो इस ऑपरेशन में काम आएगी। 11-0 मशीन से हिफाजती इंतजाम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, एक लम्हे में ज़ीरो हो जाएंगे, और नाइट स्पॉट चेकिंग मशीन के जरिए वसी रेंज में जहाँ भी कोई आदमी मौजूद होगा, मशीन नक्शे पर उसकी निशानदेही कर देगी, और फिर हम इसे क्लोज सर्किट में लाकर इसको पहचान भी दे सकते हैं और फिर हम इसे क्लोज सर्किट में लाकर इसको पहचान भी सकते हैं। जहाँ तक लेबॉर्ट्री के अंदर जाने का ताल्लुक है, तो हमारा जो एजेंट पहले यहाँ काम करता रहा है, उसने वहाँ का चक्कर लगाकर पूरी रिपोर्ट भिजवाई थी। इस क्रॉस टाइगर पहाड़ी के फ्रंट में एक मसनूई चट्टान है जो मैकेनिकल अंदाज में खोल और बंद हो जाती है। वहाँ से एक सुरंग नुमा रास्ता नीचे उतरता है, आगे लोहे का बंद दरवाज़ा है जिसे कंप्यूटर ही खोलता और बंद करता है। 11-0 मशीन से तमाम इंतजाम ज़ीरो हो जाएंगे, तो हम खुद आसानी से रास्ता खोल और बंद कर सकेंगे, जेम्स ने पूरी तफसील बताते कहा। तो आइजक और रॉबर्ट दोनों के चेहरों पर इत्मीनान भरे तासुरात उभर आए थे। फिर शाम पड़ते ही जेम्स और उसके साथी जीप में सवार होकर दारुल हुकूमत से पहाड़पुर की तरफ रवाना हो गए। विलियम जीप लेकर रिहाइश गाह पहुंच गया था और अब विलियम ही जीप ड्राइव कर रहा था। जेम्स ने उससे क्रॉस टाइगर पहाड़ी और उसके इर्द गिर्द इलाके समेत वहां मौजूद पोस्टों के बारे में तफसीलात मालूम कर ली थी। पहाड़ीपुर के बाद पहाड़ी रास्ते पर जाने के लिए एक चेक पोस्ट थी, लेकिन विलियम ने बताया कि वो सिर्फ असलहा और मुंशियात चेक करते हैं, क्योंकि इस इलाके से असलहा और मुंशियात के स्मगलर्स अक्सर गुजरते रहते हैं। लेकिन विलियम ने रिश्वत देकर वहाँ से आसानी से जेम्स और उसके साथियों को गुजारने का दावा किया था, और जेम्स को तसल्ली हो गई क्योंकि उसे मालूम था कि पाक एशिया में रिश्वत आम सी बात समझी जाती है, और फिर ऐसा ही हुआ था। चेक पोस्ट पर जैसे ही उन्हें रोका गया, विलियम ने खुद बात की और फिर चंद लम्हों बाद बगैर किसी चेकिंग के उन्हें आगे जाने की इजाज़त मिल गई थी। तकरीबन 1 घंटे पहाड़ी सड़क पर जीप चलाने के बाद वो क्रॉस टाइगर्स पहाड़ी की साइड पर पहुंच गए थे। पहले मुझे चेक करने दो कि इधर उधर यहाँ कितने आदमी मौजूद हैं, जेम्स ने जीप से उतरते हुए कहा, और फिर जीप के अगली साइड पर पड़े हुए थैले में से उसने एक मशीन निकाली जिसके नीचे बाकायदा फोल्डिंग स्टैंड लगा हुआ था। उसने मशीन को एक चट्टान पर रखकर उसे एडजस्ट किया उसने मशीन को एक चट्टान पर रखकर उसे एडजस्ट किया था और फिर उसका बटन ऑन कर दिया तो मशीन पर कई छोटे बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगे और फिर मशीन के ऊपर मौजूद स्क्रीन उस एक चमगादड़ से रोशन हो गई।
फिर उस पर सुर्ख रंग के 4 नुक्ते उभर आए थे। 4 आदमी मौजूद हैं और चारों इकट्ठे, जेम्स ने कहा, और इसके साथ ही उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन एक लम्हे के लिए तारीक हुई और फिर रोशन हो गई थी। तो वहाँ 4 अफराद वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। इसके साथ ही जेम्स का कहका फिजा में बुलंद, क्या हुआ? आइजैक और रॉबर्ट ने चौंक कर पूछा। विलियम समेत वो सब जीप से नीचे उतर चुके थे। मशीन हम चारों को दिखा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ और कोई मौजूद नहीं है, जेम्स ने कहा। तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। ओके, फिर अब हमें ऑपरेशन मुकम्मल कर लेना चाहिए, आइजैक ने कहा था। हाँ, ये मौका अच्छा है। कम से कम 200 मीटर के अहाते में हमारे अलावा कोई आदमी बाहर नहीं है, जेम्स ने कहा, और फिर उन्होंने जीप को एक चट्टान के पीछे खड़ा किया और असलहा और मशीनरी साथ लेकर पैदल चल पड़े। तकरीबन 1 घंटे तक मोहतात अंदाज में चलते रहने के बाद वो क्रॉस टाइगर पहाड़ी के फ्रंट पर पहुंच चुके थे। वहाँ एक चेक पोस्ट मौजूद थी, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। वो चारों आगे बढ़े। ओह ओह, रास्ता तो खुला है, चट्टान एक साइड पर हटी हुई है, जेम्स ने पहाड़ी की तरफ देखते कहा। इसका मतलब है कि या तो कोई बाहर आ रहा है या फिर कोई अंदर गया है, आइजैक ने कहा। तो जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। असलहा निकाल लो, जेम्स ने कहा, और खुद भी जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। अंदर तो हिफाजती इंतजाम काम कर रहे होंगे, इस बार रॉबर्ट ने कहा। तो जेम्स उछल पड़ा। ओ, मुझे इसका ख्याल नहीं रहा, तुमने याद दिलाया। विलियम, अपना थैला दिखाओ, जेम्स ने विलियम की तरफ मुड़ते हुए कहा, जिसकी पुष्ट पर 4 रंग का बड़ा सा थैला लदा हुआ था। विलियम ने थैला उतार कर नीचे रख दिया तो जेम्स ने उसे खोलकर उसमें से एक मशीन निकाल ली थी और उसे ऑन करके उसका रुख सुरंग की अंदरूनी तरफ करके उसने मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। जू जू की आवाज़ मशीन से निकलने लगी और उस पर मौजूद छोटी स्क्रीन पर हिंसे दौड़ने लगे थे। चंद लम्हों बाद जू जू की आवाज़ निकलना बंद हो गई और उसके साथ ही स्क्रीन पर 0 का हिंसा उभर आया था। तो जेम्स ने एक तवील सांस लेते मशीन ऑफ कर दी और उसे उठाकर दोबारा थैले में डाल दिया। अब ये थैला उठा लो विलियम, जेम्स ने विलियम से कहा, और फिर विलियम ने थैला उठाकर दोबारा अपनी पुश्त पर लाद लिया था। आओ, अब अंदर चलें, अब सारा इंतजाम 0 हो चुका है, जेम्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और मशीन पिस्टल्स हाथों में लिए वो सुरंग में दाखिल हो गए। काफ़ी अंदर जाने और नीचे उतरने के बाद वो एक लोहे के बड़े से बंद गेट के सामने पहुंच गए। जेम्स ने आगे बढ़कर गेट पर हाथ रखकर उसे धकेला तो छत से चटक की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही छत से सुर्ख रंग की रोशनी निकली। जेम्स और उसके साथी इस रोशनी में नहा गए थे और दूसरे ही लम्हे जेम्स के जहन पर स्याह रंग की चादर फैलती चली गई। आखिरी एहसास उसके जहन में भी यही उभरा था कि मशीन ने धोखा दिया और सिस्टम 0 नहीं हुआ। इसके बाद तमाम एहसास जैसे मुंजमद होकर रह गए थे और वो चारों रेत के खाली होते हुए बोरों की तरह ज़मीन पर गिरते चले गए। इमरान सरदावर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो सरदावर ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। उनके चेहरे पर परेशानी के असरात नुमाया थे। क्या कोई ख़ास बात है जो तुम्हें फ़ोन करने के बजाय खुद आना पड़ा है? रस्मी फ़िक्रों की अदायगी के बाद सरदावर ने परेशान से लहजे में कहा, हाँ, जो बात मैंने करनी है वो फ़ोन पर नहीं हो सकती, इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। इमरान ने मुस्कुराते कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ, मैं तो परेशान हो गया। सरदावर ने कहा, कॉस्पर रेस की लेबॉर्ट्री कहाँ है? इमरान ने कहा तो सरदावर बेख्तियार उछल पड़े। किस लेबॉर्ट्री के बारे में पूछ रहे हो? नहीं है साहब का। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये तो टॉप सीक्रेट है, सरदावर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। जिसे आप टॉप सीक्रेट बनाए हुए हैं ना, उसके पीछे 2 यूरोपीय मुल्कों के एजेंट काम कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं साहब का क्यों कहा? क्या मतलब हुआ इस बात का? इमरान ने कहा, कॉस्पर रेस के पहले लेबॉर्ट्री पहाड़पुर में वाक़या क्रॉस टाइगर पहाड़ी के अंदर थी, जो बाद अज़ां क्लोज कर दी गई क्योंकि वहाँ एक के बाद दीगरे 2 बड़े साइंसदान हलाक हो गए थे और उनकी हलाकत की वजह इस बंद माहौल में कॉस्पर रेस पर होने वाले तजुर्बात थे कि रेस हद दर्जा तबाहकुन है। इनके असरात सारी पहाड़ों में फैल गए और बड़े साइंसदानों के साथ अमला भी एक के बाद दीगरे हलाक होने लग गया। तो मैंने इसे क्लोज करवा दिया, अमले को दूसरी लेबॉर्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसे खुफिया रखने के लिए डॉक्टर शहाब को भी फौजशुदा जाहिर किया गया और बाकायदा इसका अमली मुजाहरा भी किया गया था। अस्पताल के सर्द खाने से एक लाश लेकर उसे डॉक्टर शहाब जाहिर करके बाकायदा जनाजा पढ़ा गया और फिर दफन कर दिया गया, जबकि डॉक्टर शहाब जिंदा हैं और नए अमले के साथ दूसरी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं जो कदरे बेहतर लेबॉर्ट्री है। वहाँ कॉस्पर रेस के जहरीले असरात असरअंदाज नहीं हो सकते। तुम किस लेबॉर्ट्री के बारे में पूछ रहे हो? सर दावर ने तफसील बताते कहा। तो पहाड़पुर वाली लेबॉर्ट्री क्लोज है? इमरान ने कहा, हाँ, वो तो क्लोज है, सिर्फ अंदर 2 अफराद हैं जो चौकीदारी करते हैं, दिन को बाहर बनी हुई चेक पोस्ट पर रहते हैं और फिर रात को लेबॉर्ट्री के अंदर ताकि गैस के असरात से बच सकें। सर दावर ने जवाब दिया। दूसरी लेबॉर्ट्री कहाँ है? इमरान ने पूछा। दारुल हुकूमत में, सर दावर ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन बंद लेबॉर्ट्री में कॉस्पर रेस के फार्मूले के सिलसिले में तो कोई नोटिस या फाइल वगैरह मौजूद नहीं, इमरान ने कहा। नहीं, डॉक्टर साहब वहाँ से सब कुछ लेकर आए थे, सर दावर ने जवाब दिया। क्या आप कन्फर्म हैं? इमरान ने कहा था। ज़ाहिर है, डॉक्टर साहब बहुत सीनियर साइंसदान हैं, वो गलत बयानी तो नहीं कर सकते, सर दावर ने कहा। तो इसका मतलब है कि हमें उन एजेंटों के पीछे नहीं जाना चाहिए,
वो वहाँ से कुछ हासिल ना कर सकेंगे। इमरान ने कहा, उन्हें गिरफ्तार तो होना चाहिए, वो पाकेशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर अदालत उन्हें जो सजा दे सो दे। सर दावर ने कहा, वहाँ क्लोज लेबॉर्ट्री में हिफाजती साइंसी इंतजाम क्या हैं? इमरान ने पूछा तो सर दावर उठे और अलमारी में से एक फ़ाइल निकालकर उन्होंने इमरान के हवाले कर दी। इमरान ने फ़ाइल खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। काफ़ी देर बाद उसने फ़ाइल बंद कर दी। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। वहाँ चौकीदारों के पास फ़ोन तो होगा। वो नंबर मुझे दें और उन्हें बता दें कि मैं उनसे किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ। सर दावर ने फ़ाइल उठाकर उसे खोला और फिर चंद सफ़े उल्टाने के बाद उनकी नज़रें एक सफ़े पर जम गई। फिर उन्होंने फ़ाइल उठाकर इमरान के सामने रख दी। यह है उनका फ़ोन नंबर। इनके नाम हैं अकबर और अहमद। सर दावर ने सफ़े पर उंगली रखते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाने पर उन्होंने उंगली हटाई और फ़ोन का रिसीवर उठाकर फ़ोन सेट के नीचे मौजूद बटन उन्होंने प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उन्होंने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। मैं अकबर बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। दावर बोल रहा हूँ। सर दावर ने कदरे नरम लहजे में कहा, यस सर, हुक्म सर। हुक्म सर। अकबर ने बौखलाए लहजे में कहा, लेबॉर्ट्री की क्या पोजीशन है? सर दावर ने पूछा था। सब ओके है सर, बिल्कुल ओके। दूसरी तरफ से कहा गया था। रहमत कहाँ है? सर दावर ने पूछा। वो सर आपसे छुट्टी लेकर 2 रोज़ के लिए दारुल हुकूमत गया हुआ है। मैं यहाँ अकेला हूँ सर। अकबर ने कहा था। ओह हाँ, मुझे याद नहीं रहा, उसकी बेटी की शादी थी। अब सुनो, एक साहब हैं अली इमरान, वो मुझसे भी बड़े अफसर हैं। वो जब तुम्हें फ़ोन करें तो तुमने उनका हुक्म इसी तरह मानना है जिस तरह मेरी बात मानते हो। क्या नाम बताया है मैंने? सर दावर ने कहा, अली इमरान साहब सर। मैं जानता हूँ उन्हें सर, जब मैं आपकी कोठी पर था तो वो अक्सर आया करते थे। अकबर ने जवाब दिया। ओह, तो फिर तो और भी अच्छा है, लो इनसे बात करो। सर दावर ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान अपना पूरा तारुफ करवाने से बाज न आया तो सर दावर ने बेख्तियार होंठ भींच ली। यस सर, हुक्म सर। अकबर ने कदरे मुस्कुराते लहजे में जवाब देते कहा, मेरा नंबर नोट कर लो, कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना। अगर मैं फ़ोन पर ना मिलूँ तो पैगाम दे देना। इमरान ने कहा और साथ ही उसने अपने फ्लैट का नंबर बता दिया। यस सर, मैंने नोट कर लिया है सर। दूसरी तरफ से कहा गया। अब सुनो, पूरी तरह होशियार रहना। इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ 2 यूरोपीय मुल्कों के एजेंट काम कर रहे हैं और किसी भी वक्त वो तुम तक पहुंच सकते हैं। तुमने हर तरह से अपना ख्याल रखना है और जैसे ही वो पहुंचे या उनके बारे में तुम्हें कुछ मालूम हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना है। इमरान ने कहा, यस सर, मैं समझता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मेरा फ़ोन नंबर दोहराओ। इमरान ने कहा तो अकबर ने उसका फ़ोन नंबर दोहरा दिया। गुड, वेरी गुड, ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये डिग्रियाँ चौकीदार को बताने की क्या ज़रूरत थी? सर दावर ने इमरान के रिसीवर रखते वसीले लहजे में कहा, ताकि इसे मालूम हो सके कि आपके पास कोई पढ़ा लिखा आदमी भी आ सकता है। आपका रूप कायम रहेगा ना? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सर दावर बेख्तियार हंस पड़े। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। बहरहाल अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है? सर दावर ने कहा, हाँ, लेकिन आप डॉक्टर शहाब को भी अलर्ट कर दें। हो सकता है कि इन एजेंटों को इस असल बात का इल्म हो जाए और फिर वहाँ रेड कर दें जबकि मैं यहाँ बैठा इनका इंतज़ार करता रहूँ। इमरान ने उठते कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन्हें गिरफ्तार करो ताकि ये खतरा ख़त्म हो सके। सर दावर ने कहा था, वो तो होता रहेगा लेकिन मुझे फौरी तौर पर ख़तरा महसूस हो रहा है। पहले वो तो ख़त्म हो जाए। इमरान ने कहा फिर सर दावर से इजाज़त लेकर वो उनके ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी एक कार दानिश मंजिल की जानिब बढ़ती चली जा रही थी। उसने डॉक्टर तसद्दुक से ऑस्टिन और बाद में उसके कमरे में आकर चेक ले जाने वाले यूरोपी दोनों का हुलिया और कदोकामत मालूम कर लिए थे, इसलिए वो चाहता था कि दानिश मंजिल जाकर टीम को उनकी तलाश पर लगा दे। और फिर दानिश मंजिल पहुंचकर वो जैसे ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो हस्बी रिवायत उसके एहतराम में खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। आज लगता है इमरान साहब कि आपकी आमद किसी खास वजह से हुई है, वरना तो आप इधर आने का रास्ता ही भूल जाते। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते कहा, वो क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते में भूला। मेरे साथ तो मज़ीद रियायत होनी चाहिए। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। अब आप खुद ही 1 हफ्ते का इकरार कर रहे हैं जबकि मेरे ख्याल में तो आप 15 रोज़ बाद आए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा था। चलो, महीना तो नहीं हुआ ना, इसमें सुबह और शाम के सिलसिले भी आते जाते रहते हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसीलिए ब्लैक ज़ीरो बोलते बोलते खामोश हो गया। जूलिया बोल रही। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी तो ब्लैक ज़ीरो चौंक कर सीधा हो गया। एक्स टू। इमरान ने एक्स टू के मखसूस लहजे में कहा, यस सर, हुक्म। जूलिया का लहजा मज़ीद मौदबाना हो गया।
दो आदमियों के हुलिये और कदो-कामत की तफसील नोट करो और पूरी टीम को उनकी तलाश पर लगा दो। ये यूरोपीय एजेंसी के सुपर एजेंट्स हैं और यहाँ एक लेबॉर्ट्री को ट्रेस करने में मसरूफ़ हैं। इमरान ने तफसील से बात करते कहा। यस सर, बताएं। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने तफसील बताते हुए कदो-कामत भी बता दिए। यस सर, मैं टीम को अलर्ट कर देती हूँ। दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। वो सुर्ख डायरी देना। इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा तो ब्लैक जीरो ने मेज़ की सबसे निचली दराज खोली और सुर्ख कवर वाली एक ज़हीम डायरी निकालकर इमरान की जाने बढ़ा दी। इमरान ने उसे खोला और उसकी बरकिरदानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी नज़रें एक सफ़े पर चंद लम्हे जमी रही। फिर उसने डायरी बंद करके मेज़ पर रखी और रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। यस, इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से एक ऑस्ट्रिया का नंबर और इसके दारुल हुकूमत हवाना का नंबर दें। इमरान ने कहा। होल्ड करें प्लीज़। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब देते कहा तो इंक्वायरी ऑपरेटर ने दोनों राब्ता नंबर बता दी। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टू आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कॉर्पोरेट एक्सप्रेस। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा यूरोपी था। मैं पाकिस्तान से अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। कॉर्पोरेट एक्सप्रेस का जनरल मैनेजर जैगर स्मिथ मेरा अंकल है और मैंने अपने अंकल से 2-3 साल हुए बात ही नहीं की। मेरी उनसे बात करवा दो। कहीं ऐसा ना हो कि अंकल अपनी वसीयत तब्दील कर दें और मुझे अपनी विरासत से ही महरूम कर दें। इमरान ने बगैर किसी वक्फे के मुसलसल बोलते कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया और सामने बैठा ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा था। तुम हंस क्यों रहे हो? इन चचाओं की खैर खैरियत मालूम करते रहना चाहिए, वरना बाकी उम्र भी इस तरह जूतियाँ चढ़खाते फिरना पड़ जाएगा। इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। हेलो, कौन बोल रहा है? चंद लम्हों के बाद एक भारी लेकिन बलगमज़दा आवाज़ सुनाई दी, जिससे अंदाज़ा होता था कि बोलने वाला बड़ी उम्र का आदमी। शुक्र है अंकल, अभी आप जिंदा हैं, और ना सिर्फ अभी जिंदा हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। वाह, क्या किस्मत पाई है अंकल ने। इमरान ने जवाब देते कहा। अरे तुम कहीं इमरान तो नहीं हो, नॉटी बॉय? क्या वाकई तुम हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से यह हलक चीखते हुए लहजे में कहा गया। अरे अंकल की यादाश्त भी मौजूद है। वेरी गुड, अंकल जिंदाबाद। इमरान ने शौक लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से बोलने वाला बेख्तियार हंस पड़ा। अंकल की हंसी का मतलब है कि आंटी की मौत का गम भुलाकर अब अंकल किसी नई आंटी के पीछे हंसते फिर रहे हैं, क्योंकि आंटी को अंकल की यही हंसी पसंद थी और इसी हंसी की खातिर आंटी ने इतना बड़ा इदारा अंकल के सपुर्द कर दिया था। इमरान ने मुसलसल बोलते कहा। तुम्हें कोई तब्दीली नहीं आई, वैसे के वैसे ही हो। अगर तुम्हारी आंटी मर ना चुकी होती तो मैं तुम्हारी बातें सुनकर वो मेरे पीछे लट लेकर पड़ जाती कि इसके प्यारे भतीजे को कॉल क्यों देर से सुनी। बहरहाल बोलो, आज इतने अरसे बाद तुम्हें अंकल की याद कैसे आ गई, तुम जैसे मसरूफ़ आदमी को? जैगर स्मिथ ने कदरे संजीदा लहजे में कहा। एक हुलिया सुनो कदोकामत समेत और मुझे बताओ किसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया के किस एजेंसी या तंजीम से है। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने तफसील से हुलिया बताना शुरू कर दिया। हुलिये के बाद उसने कदोकामत के बारे में बताया ताकि अगर वो शख्स मेकअप में हो तो कदोकामत की वजह से कोई ना कोई अंदाज़ा लगाया जा सके। ये तो ऑस्टन का हुलिया है, ऑस्ट्रिया का सरकारी एजेंसी लोजार्ट का सुपर एजेंट। ये तुमसे कैसे टकराया? लोजार्ट तो सिर्फ साइंसी फार्मूले और साइंसी लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम करती है। जैगर स्मिथ ने फ़ौरन जवाब देते कहा। मेरी डिग्रियां भूल गए? चलो, मैंने जैसे भी हासिल की डिग्रियां तो साइंस से मुतल्लिका हैं। वैसे ये साहब पाकेशिया की एक लेबॉर्ट्री से फार्मूला हासिल करने के चक्कर में इनसे पहले इसी एजेंसी का एक एजेंट ग्रेग भी इस पर काम कर चुका है। इमरान ने कहा। हाँ, ग्रेग भी सुपर एजेंट था। वो कार एक्सीडेंट में जख्मी हुआ फिर अस्पताल में ही हलाक हो गया। बहरहाल ये बता दूं कि ऑस्टन खासा तेज़ और होशियार एजेंट है। जैगर स्मिथ ने कहा था। इस इत्तला का शुक्रिया। मेरा नाम वसीयत में मौजूद है या नहीं? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से जैगर स्मिथ बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। तो इमरान ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। ये कौन सा केस है इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने उसे डॉक्टर तसद्दुक से मुलाकात से लेकर सरदावर से मुलाकात तक की तमाम तफसील बता दी थी। अगर वो लेबॉर्ट्री क्लोज है तो फिर वो खुद ही टक्करें मार मार कर रह जाएंगे। ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, उन्हें जैसे ही इतला मिली कि ये लेबॉर्ट्री क्लोज कर दी गई तो वो दूसरी लेबॉर्ट्री को ट्रेस करना शुरू कर देंगे, जबकि सर दावर ने मुझे दूसरी लेबॉर्ट्री के बारे में नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि वो दारुल हुकूमत में हमें इस लेबॉर्ट्री की निगरानी करना होगी। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया, नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कर्नल शाह बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल शाह की आवाज़ सुनाई दी थी। क्योंकि ये उनका बराह रास्त नंबर था इसलिए बराह रास्त उनकी आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। यस सर। कर्नल शाह का लहजा यकलख मुतबाना हो गया। पहाड़पुर में क्रॉस टाइगर नामी पहाड़ी के अंदर एक
अहम साइंसी लेबॉर्ट्री थी जिसे क्लोज कर दिया गया था और डॉक्टर शहाब को दूसरी लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा था, यस सर, ये तब्दीली 2-2.5 साल पहले अमल में लाई गई थी। कर्नल शाह ने जवाब देते कहा, क्लोज लेबॉर्ट्री पर आपकी इंटेलिजेंस पहरा दे रही है या नहीं? इमरान ने कहा था, नो सर, क्लोज लेबॉर्ट्री पर पहरा देने का कोई ज़ाहिर फ़ायदा तो नहीं है सर। कर्नल शाह ने कहा, मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ 2 यूरोपीय मुल्कों के एजेंट काम कर रहे हैं और जब उन्हें मालूम होगा कि ये लेबॉर्ट्री क्लोज कर दी गई तो फिर वो असल लेबॉर्ट्री की तरह जो दारुल हुकूमत में है अपडेट कर देंगे। अगर आपके आदमी वहाँ होते तो इन एजेंटों का खात्मा वहाँ किया जा सकता था। अब वहाँ 2 चौकीदार टाइप आदमी हैं और हो सकता है कि उन्हें दूसरी लेबॉर्ट्री के बारे में भी इल्म हो। इमरान ने कहा, यस सर, हो सकता है, फिर जैसे आप हुक्म करें। कर्नल शाह ने कहा, ये एजेंट किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकते हैं। आप फौरी तौर पर वहाँ निगरानी के इंतजामात और इन एजेंटों को गिरफ्तार करने की कोशिश करें ताकि उनसे मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकें। इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने मज़ीद कुछ भी कहे बगैर रिसीवर रख दिया था। आपने काम मिलिट्री इंटेलिजेंस पर डाल दिया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ये काम इनका है, इन्हें ही करना चाहिए। हमारे आदमी तो शहर में उन्हें ट्रेस करने की कोशिश में लगे रहे। इमरान ने जवाब देते कहा, मेरे ख्याल में तो असल निगरानी दूसरी लेबॉर्ट्री की होनी चाहिए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, सर दावर ने बताया ही नहीं और मैंने कर्नल शाह से पूछना एक्स्ट्रो की तौहीन समझा है, इसलिए मजबूरी है। अलबत्ता अगर तुम कहो तो सर दावर पर रोप डालकर पूछा जा सकता है। इमरान ने कहा और फिर एक बार फिर रिसीवर उठा लिया तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान ने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही सर दावर की आवाज़ सुनाई दी, एक्स2 फ्रॉम दिस एंड। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर, हुक्म सर। सर दावर ने मदमाना लहजे में कहा, मुझे इमरान ने शिकायत की है कि आपने उससे इस लेबॉर्ट्री का महल वकूफ़ दानिस्ता छुपाया है जहां आप डॉक्टर शहाब का कॉस्पर रेस पर काम कर रहे हैं। क्या आपको इमरान पर एतमाद नहीं रहा? अगर ऐसा है तो फिर उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। इमरान ने मखसूस लहजे में खासे सर्द अंदाज में कहा, ओह नहीं सर, मैं जितना एतमाद इमरान पर करता हूँ इतना तो शायद अपने आप पर भी नहीं करता। न जाने उसे शिकायत का मौका क्यों मिला। वैसे भी इमरान भूल गया होगा, वरना मुझे याद है मैंने उसे बताया था कि दूसरी लेबॉर्ट्री दारुल हुकूमत में है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में है सर। सर दावर ने जवाब देते कहा, ओके, आइंदा ख्याल रखा करें। इमरान ने कहा और मुस्कुराते रिसीवर रख दी। आपने ख्वामख्वाह सर दावर को डांट दिया, वो अब कई दिनों तक खासे परेशान रहेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो उस्तादों के भी उस्ताद हैं, टॉप सीक्रेट को टॉप सीक्रेट रखते हैं। पहले सिर्फ दारुल हुकूमत कहकर बात टाल दी, अब इंडस्ट्रियल एरिया कहकर बात टाल दी। दारुल हुकूमत के इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसी खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ हैं जिन पर बज़ाहिर इंडस्ट्री बनाई गई थी ताकि किसी को शक ना पड़ सके। हमारी मतलूबा लेबॉर्ट्री पर इंडस्ट्री कौन सी है ये नहीं बताया, ढूंढते फिरो तुम खुद ही। इमरान ने मुंह बनाते कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। डॉक्टर शहाब के बारे में आप बता रहे हैं कि बाकायदा इनका जनाजा पढ़ाया गया था, तदफीन की गई थी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा था, न जाने किसने ये तजवीज़ सोची होगी, लेकिन एक बात है, एजेंट डॉक्टर शहाब को नहीं ढूंढ रहे, वरना वो फार्मूले के साथ साथ डॉक्टर शहाब को भी ले उड़ते। इमरान ने कहा, अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, प्रोग्राम क्या होना है, टीम उन्हें ढूंढ रही है। इधर पहाड़ पुल लेबॉर्ट्री में लोग गए तो मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्हें कवर कर लेगी। इस तरह ये पकड़े जाएंगे या हलाक हो जाएंगे, और हमने क्या करना है? इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दी। बाकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें।